जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। भागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमप्यशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरिति विश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यन्तशोकध्रुवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। वेदवेद आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्म व्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तशोकध्रुवम् संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचकिति प्रभञ्जनस्पदे तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्दं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। नयन्ति संकोचं सरसिजरुजं वित्परिसरे प्रजन्ति लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्थकचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्यक्त्वा सुदुश्चतसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धन्विष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयिदयीप्सितमन्वतावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्।
शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துக்கு தனியா ஒரு பெருமை என்னன்னா, பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த ராமா கதை எப்படி யாரு சொல்லி வந்தது தெரியாது, எப்படியோ உள்ள வந்திருக்கும். எந்த ஒரு குழந்தைக்கானாலுமே சீதையும் ராமனும் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு கேரக்டரையாவது புதுசா சொல்ல வேண்டி இருக்காது. அப்பா அம்மாவை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தேவையில்லை இல்லையா? அவர் குழந்தைக்கு அம்மா அப்பா அப்படின்னு நினைவு, அதாவது விவரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லுவா. விவரங்கிறத இந்த மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா அப்பா சொல்லாம அந்த வளர்றதையே அம்மா கூப்பிடு அப்பா கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டே வரா மாதிரி பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைக்குமே இது ராமனுடைய வைஃப் சீதை, சீதையை ராமனுக்கு பத்னி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லாம எப்படியோ உள்ள இன்பில்ட்டா இருக்கு. அந்த ராமாயணத்தோடையதான் எந்த குழந்தையும் பிறக்கிறதுன்னு அப்ப சொல்லலாம். ராமாயணத்தோட பிறக்கிற குழந்தைக்கு இந்த ராமாயணம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு வந்திருக்கு, ஏன் ரிஷி வால்மீகி சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரியாமைக்கு குழந்தைகள் நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறா. ராமாயணத்தை வச்சுட்டுதான் குழந்தைகள் நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறா. ராமாயணத்துல வரக்கூடிய பல கேள்விக்கும் பதில் யோக திருஷ்டியாத்தான் கொடுக்க முடியும். யோக திருஷ்டியாத்தான். 2-3 கான்ட்ரவர்சி வச்சுங்க பாத்துங்க. ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், அந்த கட்டம் வரும்போது சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதனால கேள்வியை பொறுத்த இப்ப போட்டுடுறேன், பதில அப்பத்தான் சொல்லுவேன். அதனால நீங்க திருநெல்வேலி போக வேண்டாம், இங்கே இருந்திருக்கோம். ஏன் சொல்றேன், கிஷ்கிந்தா காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஏன் வாலிய வதம், ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் ஃபார் வாலி வதம் அப்படிங்கிறது, வாலி சுக்ரீவனுடைய பத்னியான ரூமாவை தன்னோட கூட்டிட்டார், இது வாலி பண்ண தப்பு அப்படின்னு ராமர் சுக்ரீவனை இது பண்றாரு, வதம் பண்றாரு. இதே தப்பு வாலிய வதம் பண்றாரு. இதே விஷயத்தை தானே சுக்ரீவன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் தாராவை சுக்ரீவன் கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்காரு. அங்க சுக்ரீவனை ஏன் வதம் பண்ணலை? இது ஒரு யோக திருஷ்டியாலதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் இதுக்கு வியாக்கியானங்கிறது ஒரு யோக திருஷ்டியில தான் இருக்கு. அது சொல்லுவா இல்லை, அது அவன் அம்மா ஸ்தானத்துல வச்சுட்டான் இப்படிலாம் சொல்றதுக்கு வால்மீகி பகவான் ஸ்கோப்பே கொடுக்கல. நம்ம சொன்னேனே, தாராவை சுக்ரீவன் அம்மா மாதிரி பார்த்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வால்மீகி ஸ்கோப்பே கொடுக்காமைக்கு ஒரு இடத்துல சொல்லவும் சொல்ற, தாரை கூட இருக்கான் சுக்ரீவன் அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப சொல்றத அந்த தாயார் மாதிரி வச்சுட்டார் அது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு போக முடியாது. அதாவது இந்த ராமாயணத்தை வச்சு மாத்திரம் உளர முடியாது. ராமாயணத்தை வச்சுட்டு உளர்னா பட்டக் அப்படின்னு மண்டேலே அடிக்கும். இன்னும் சொல்றேன், ஜனன் பிறந்த அன்னை இல்லை, இந்த அறிவு வந்த அன்னையிலேருந்து இந்த ராமாயணத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு கூட பிராணன் போகிற தருவாய் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா கூட ஒரு விஷயம் ராமாயணத்திலிருந்து புதுசா வரும். அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் புதுசா வரும். இன்னொன்னு சொல்றேன், சீதையை ஏன் ராமர் கடைசியில உத்தரகாண்டத்துல காட்டுக்கு அனுப்புறது இல்லை, காட்டுக்கு அனுப்புறதாவது அப்புறம் வால்மீகி பகவான் வந்தார் சேர்த்துட்டார். அதுக்கப்புறம் சீதையை எங்க போனா தெரியலையே, காணலையே, பூமிக்கு கீழே போயிட்டாங்கன்னு சொல்றோமே. அப்ப இதுக்கு என்ன, ராமர் தான் அப்புறம் தனியா இருந்தாரு சொல்றா, சீதை எங்க இல்லைன்னு சொல்றா. சீதைக்கு பதிலா ஒரு சுவர்ணமயமான சீதையை வச்சுட்டா சொல்றா. அப்ப சுவர்ணமயமான சீதை தான் என்ன?
அதே மாதிரி இந்த சீதை ஏன் உத்தரகாண்டத்துல சீதையினுடைய, அதாவது ராமர் மாத்திரம் தனியா இருக்கார், இதுக்கும் யோக பரமாத்தான் பதில் இருக்கு. ஆனா இன்னும் நான் சொல்றேன், பதில் இல்லாத ஒரு சமஸ்யை ராமாயணத்துல இல்லை. நல்ல நல்ல ஆழ்ந்த தியானத்துல பதில் கிடைக்கும். ஆனா ஒரு காலம் அந்த பதில் அந்த பதில் எப்படி கிடைக்கணும்னா நல்ல ஆழ்ந்த தியானம், அதே மாதிரி பக்தி, அதே மாதிரி ஸ்ரத்தை, ராமன் கிட்ட ஸ்ரத்தை. ஆச்சாரியால் சொல்றத ஸ்ரத்தைக்கு உண்டான வியாக்கியானம் விவேக சூடாமணில சொல்றத சாஸ்திரேஷு குரு வாக்கியேஷு நிஷ்டா ஸ்ரத்தா அப்படின்னா, சாஸ்திரத்திலையும் குரு வாக்கியத்திலையும் இருக்கக்கூடிய விசுவாசம், அதுக்குத்தான் ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிறத. அந்த சாஸ்திரத்தை நம்பணும். ராமாயணம்ங்கிறது சாஸ்திரம், அந்த சாஸ்திரத்தை நம்பணும். சத்திய புத்தி அவதானம். அதே மாதிரி அந்த அதாவது சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறது சத்தியம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம். சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கிறத இது ஏதோ சொல்லியிருக்கு, இது ஏதோ கட்டுக்கதை அப்படிங்கிறது நம்ப. ஏன்னா அந்த கதைகளுக்கு எல்லாமே வேதத்துல நிறைய கதைகள் வரும். வேதத்துக்குள்ளேயே நிறைய கதைகள் உள்ள கொண்டு வருவா. இந்த கதைகளுக்கு எல்லாம் சொல்றது இது தியாஜ்யம் அப்படிங்கல, அர்த்தவாதம் சொல்லு. அர்த்தவாதம் அப்படின்னா என்னன்னா, அப்படியே மொத்தமா விடுறதுக்கு உண்டது இல்லையா அர்த்தவாதம். அதை எடுத்து வச்சு அதுல என்னமோ விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத விசாரம் பண்றது தான் அர்த்தவாதம்னு பேர். இந்த விசாரம் பண்ண 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 வாஸ்தவம் சொல்ல போனா இது ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கு, இது ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கு, இது ஏன் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விசாரம் பண்றோம் இல்லையோ, அந்த விசாரமே ஒரு தபஸ். அப்போ அந்த ஸ்ரத்தையோட அந்த பக்தியோட உண்மையா தெரிஞ்சு விதண்டாவாதம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு இல்லை, உண்மையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை நாம பழகினோமே ஆனால் இந்த ராமாயணமே பதில் தரும். வேற எங்கும் போக வேண்டாம். ராமாயண கிரந்தத்தை எடுத்து வச்சுண்டு நான் எப்பவும் சொல்றது இது புக்கு சொல்லக்கூடாது. இது புக்கு இல்லை, இது கிரந்தம். கிரந்திகளை இல்லாம பண்ணக்கூடியதுக்கு கிரந்தம்னு பேரு. அந்த கிரந்தத்தை எடுத்து அதுவும் வித் அட்மோஸ்ட் ரெவரன்ஸோட, இந்த மரியாதா புத்தியோட இந்த கிரந்தத்தை எடுத்து வச்சுண்டு இதுவே ராமஸ்வரூபமா பார்த்துண்டு அந்த கேள்விகள் எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுண்டு அந்த இடத்த பாராயணம் பண்ணணுமானா இது சொல்லித்தரும், ராமாயணம் சொல்லித்தரும். அப்படி சீதா கல்யாணம் அப்படிங்கிற கிட்டத்துல நேற்றுக்கு நிறுத்தினோம். சீதா கல்யாணமே நேற்றுக்கும் சரி ஏதோ கொஞ்சம் கதை வந்துடுத்து. ஆனா வாஸ்தவமா ராமாயணம்ங்கிறது ஒரு கதை. ராமாயணத்தை கதையா கேட்கறதுக்குமே அழகுதான், அது இல்லையே சொல்ல முடியாது, அது ரொம்ப அழகு. வாஸ்தவமா ராமாயண கதையா கேட்டுட்டே போறதுக்கு இப்ப நவாகம் எல்லாம் இருக்குதுண்டானா ராமாயண கதையா அப்படியே சொல்லிட்டே போயிட்டா அது ஒரு அழகா தான் இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது என்ன, அது எப்படி இருக்குன்னா, அது வால்மீகியே சொல்றத, அந்த தியான ஸ்லோகங்களே சொல்றத ஆனந்த ராமாயணம் மாதிரியான கிரந்தங்கள்ல தான் சொல்லப்படுறது. வால்மீகி சம்பூதா ராமசாகரகாமினி புனாதி புவனம் புண்ணியா ராமாயண மகாநதி அப்படின்னு சொல்றது. இந்த ராமாயணம்ங்கிற அந்த மகாநதி அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு எந்த நதியாக இருந்தாலும் மலை மேலேருந்து தானே புறப்படணும். அந்த மலை மேலேந்து புறப்படுறதுங்கிறது எந்த மலையிலேருந்து புறப்பட்டிருக்கு இந்த ராமாயண நதி அப்படின்னு கேட்டா அது சொல்ற, நம்ம கங்கையும் மலைக்கு மேலேருந்து தான் புறப்பட்டிருக்கா, இந்த ராமாயணமும் மலைக்கு மேலேருந்து தான் புறப்பட்டிருக்கு. கங்கை ஹிமாலயத்திலேருந்து புறப்பட்டு வந்தா ராமாயணம் நாமாலயத்திலேருந்து புறப்பட்டு வந்தது, வால்மீகிட்டேருந்து வந்ததுன்னு அர்த்தம். வால்மீகிங்கிறவர் நாமாலயம், நாமமலை, நாமகிரி. வால்மீகி, நம்ம வால்மீகியுடைய சரித்திரத்தை கொஞ்சம் உட்கார்ந்து பார்த்தோமானாலேயே நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம். வால்மீகி திருடனா இருந்தார், கொள்ளக்காரனா இருந்தார் இல்லையா? நம்ம திருட்டுத்தனத்தையும் நம்ம கொள்ளக்காரத்தனத்தையும் வால்மீகி பகவான் கிட்ட திணிக்கிறது. வால்மீகி உண்மையில திருடனோ கொள்ளக்காரனோ இல்லை. வால்மீகிங்கிற அந்த ரிஷி, அந்த பேரை என்னத்தால குறிக்கிறதுனா உத்தம சாதகன் அப்படிங்கிற லட்சணத்துல தான் இருக்கு. பாருங்கோ,
ம ரா அப்படின்னு சொல்ல வந்தவனுக்கு ரா மா அப்படின்னு சொல்ல வராதா? இதே 2 அக்ஷரம் தானே. ம ரா சொன்னா சொல்ல தெரியறது தான். ரா மா வராதா? அது உபதேசம் கொடுத்தது ஆறுன்னு கேட்டதுன்னா சப்த ரிஷிகள் வந்து கொடுத்தான்னு சொன்ன. சப்த ரிஷிகள் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்தாலும் ஏதோ 7 ரிஷிகளை சொல்லி வச்சிருக்கான்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த சப்த பூமிகைகள் தான் சப்த ரிஷிகள். மூலாதாரத்திலேருந்து சகசிராரம் வரைக்கும் தான் இருக்கக்கூடிய அந்த 7 ஸ்தானங்கள் தான் சப்த ரிஷிகளா இருக்கு. மேரு மந்திரம், மேரு பர்வதம் சொல்றாளே, இந்த சப்தரிஷிகள் எல்லாம் மேரு பர்வதத்தை சுத்தியே இருப்பா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாள் இல்லையா? மேரு பர்வதம் அப்படிங்கிறது வெளியில எங்கேயோ இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, வெளியில இல்லைங்கிறது நான் சொல்ல மாட்டேன், இருக்கலாம். ஆனா வெளியில என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே உள்ள உண்டு. சப்த தீபம் பாகவத்துல சொல்றத அம்பரீஷன் சொல்லுவா. அம்பரீஷோ மகாபாகா சப்த தீபமதீம் மஹீம். அம்பரீஷன் வந்து சப்த தீபவதியான இந்த மகிய பூமின்னு சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் மகின்னு சொன்னார்? மகத்துன்னு அர்த்தம். மகி அப்படிங்கிற பதம் வந்து காரணமே மகத்துன்னு அர்த்தம், பெரிய விஷயம்னு அர்த்தம். அப்போ சப்த தீபவதியான இந்த மகத்தான விஷயத்துக்கு அதிபதியா இருக்காருன்னா, அப்போ அம்பரீஷன் ஒருத்தன் பாகவதத்துல நவமஸ்கந்தத்துல வந்துட்டு போன ஒரு ராஜான்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். எவனுக்கெல்லாம் இந்த 7 உணர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்கோ, இந்த 7 பூமிகைகளும், அதுக்கு பூமிகான்னு பேரு, இந்த 7க்குமே பூமிகான்னு பேர் உண்டு. மூலாதாரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த 7 எண்ணத்துக்குமே பூமிகான்னு பேர் உண்டு. அந்த பூமிகைகள் 7 யாருக்கு உணர்ந்திருக்கோ அவனே அம்பரீஷன். யாருக்கு இந்த 7 உணரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்பரீஷனுக்குத்தான் உணரும். அது எப்படின்னா, நான் இப்ப உணர்றதுன்னு சொன்னேன், மகாபிராண சக்தி அந்தந்த குண்டலினி சக்தி அந்தந்த இடத்துக்கு வர்றதுன்னு சொல்றேன். 2க்குமே வித்தியாசம் உண்டு. தியானம் பண்ண பண்ண பண்ண, அதாவது சின்ன மெடிடேஷன் பண்ண, பிராணாயாமம் பண்றத எல்லாமே இந்த அந்தந்த இடத்துக்கு அதெல்லாம் இந்த 7 ஸ்தானங்கள் இருக்கு இல்லையா, மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரம், இது எல்லாத்தையுமே பத்மம் அப்படிங்கிற ரீதியில சொல்றது உண்டு. அது அது வந்து எப்படின்னா, மூலாதாரம்ங்கிறது 2 இதழ் உள்ள தாமரை, சுவாதிஷ்டானம் வந்து 4 இதழ் உள்ள தாமரை, மணிப்பூரம் வந்து 8 இதழ் உள்ள தாமரை, அநாகதம் வந்து 16 இதழ் உள்ள தாமரை, விசுத்தி 32 இதழ் உள்ள தாமரை, ஆக்ஞா வந்து 64 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை, சகசிராரம் 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை, இப்படின்னு சொல்லுவார். அது வந்து உள்ள தாமரை இருக்கா அப்படிலாம் பார்க்கப்படாது. உள்ள தாமரை இருக்கா, அதுக்கு இன்னும் ஒருவனுக்கும் நிறம் சொல்றது உண்டு. மூலாதாரம் நல்ல சிகப்பா இருக்குன்னு சொல்றது, சுவாதிஷ்டானம் நீல நிறத்தில் இருக்கும் சொல்லு, மணிப்பூரம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்க சொல்லு, அநாகதம் கொஞ்சம் வைலட் கலந்த நிறம், விசுத்தி மஞ்சள் நிறம். இதெல்லாமே ஒரு யோகி அவனுடைய சாதனையின் போது சாட்சாத்கரிக்கப்பட்டதாகும். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா, நான் அப்படி சொல்ல வரத்துக்கு வரலை, பகவத்கீதையில விஸ்வரூப தரிசனம் பகவான் கொடுக்கறத பல பல நிறங்கள் சொல்லிட்டு வருது. அந்த இடத்துல விஸ்வரூப தரிசனத்துல இந்த நிறம் பீதம், லோகிதம், மாஞ்சிஷ்டம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி நிறைய நிறங்கள் சொல்லிட்டு வருது. இந்த நிறங்கள் எல்லாமே சில கீதா ஆச்சாரியர்கள் அப்படி பண்ணிட்டு இல்லை, ஆதிசங்கராச்சாரியர் பகவத்பாதாவுடைய பாஷ்யத்துல அப்படி இல்லை. சில பாஷ்யங்கள்ல வியாக்கியானங்கள்ல இதெல்லாமே இந்த பூமிகையை சொல்றதுன்னு சொல்லி சொல்றான். அது அவளுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன், இந்த பட்டம் சொல்றத இந்த விகசிக்கிறது அப்படின்னு ஒண்ணு, அந்த இடத்துல பிராணசக்தி வருது அப்படின்னு ஒண்ணு. விகசிக்கப்பட்ட எல்லா இடத்துலயும் பிராணசக்தி வரணுங்கிறது இல்லை, குண்டலினி வந்து வரணுங்கிறது இல்லை. விகசிக்கிறதுங்கிறத இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடி, ஆறுமே தயாரா இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, சோபனமா இருக்கு. இந்த சோபனமா இருக்கிறது தான், அதாவது ஆறும் இந்த பிராண சக்தியை ஏத்து வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு தான் விகசிக்கிறதுன்னு சொல்றது. ஆனா விகசிக்கிறதுங்கிற ஸ்திதியில மகாபிராண சக்தியான குண்டலினி சக்தி அங்க வரணுங்கிறது இல்லை.
அந்த ஆறும் விகசிச்சு இருந்து அங்க மூலாதாரத்தில வாசனைகளும் இல்லாத ஸ்திதியில முள்ள இது ஏற ஆரம்பிக்கும். இதுதான் பாகவதத்துல சுகர் சொல்லி ஆரம்பிச்சார். அத சர்வ குணோபேதா கால பரமசோபனஹா. இந்த கால பரமசோபனகான்னு எடுத்து இதிகாச புராணங்கள்ல காலம் அப்படின்னு வந்துட்டானா இதுக்கு வந்துடணும். அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கானா அதுக்கு வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரசிக்க முடியும். ஏன்னா நான் இப்ப சொல்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் புரியறது இல்லை. நான் எழுதி தரேன் அது. ஆனா புரியாதுன்னு விட்டுட்டோமான வச்சுக்கோ, கஷ்டமாயிடும். புரியும் அப்படின்னு நம்பணும். பகவத் கிருப்பையில என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு இது புரியும். புரியாம போகாது. ஏன்னா இவ்வளவு கேட்டுட்டும் இவ்வளவு குரு கடாட்சத்துக்கு பாத்திரமாயிட்டும் இந்த அல்ப விஷயம் புரியலைன்னா, நான் இதையவே நான் ஏன் அல்ப விஷயம்னு சொல்றேன்னா, இல்ல நான் இது அல்ப விஷயம் நான் ஏன் சொல்றேன், நானா பிரம்ம ஜான அனுபவம், பிரம்ம ஜானம் இல்லை, பிரம்ம ஜான அனுபவத்தை தவிர்த்து பாக்கி என்ன இருக்கோ எல்லாமே அல்பம்தான். இப்ப சொல்லுவா, ஓ அவ 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் அசையாம 3 நாள் 4 நாள் அசையாம கண்ணை கூட துறக்காம மூச்சு கூட விடாம அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தான்னு சொல்லுவா. இது பெரிய காரியமே இல்லை. விவேகானந்த சுவாமி பரமஹம்சர் கிட்ட கேட்டார், எனக்கு சகஜ சமாதி வேணும் கேட்டார். நீங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்க இல்லையா, இது எனக்கு வேணும்னு சொன்னார். உடனே பரமஹம்சர் விவேகானந்தரை பார்த்து நரேனை பார்த்து சொல்றார், சீ இவ்வளவுதானா நீ, நான் உன்னை பத்தி என்னமோ நினைச்சுட்டு இருந்தேனே அப்படிங்கிறத அந்த சகஜ சமாதியவே அவர் அல்பமா தான் பார்க்கிறார். என்ன நீங்க பாருங்க, 1 வருஷம் என்ன கண்ணை மூடின்னு இருக்கல, 6 மாசம் என்ன கண்ணை மூடிண்டோ மூச்சு கூட விடாம பசி இல்லாம தாகம் இல்லாம மிருகங்களே பண்றது. மிருகங்களே அந்த கரடி இருக்கு இல்லையா, போலார் பியர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமே ஹைபர்னேட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ல போய் உட்காந்துடும். ஹைபர்னேட், அந்த ஹைபர்னேட் மாதிரி தான் இருக்கு இந்த இந்த ஹைபர்னேட் வேற, இவன் இழுக்கப்பட்ட அந்த சமாதி ஸ்திதி வேறங்கிறது இல்லாம தான் இருக்கு. அப்பவும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான், அப்பவும் தூங்க மாட்டேன். திருச்செந்தூர் ஸ்ரீதர் ஐயாவாள் வாஸ்தவத்துல இந்த ஐடியால ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணார். அந்த ஸ்லோகம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. எல்லாரும் எத்தையோ பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காளே பகவானே. தண்ணிக்குள்ளேயே, அதாவது ஆத்தியாத்மிகத்திலேயே இருக்கப்பட்ட மாயையாக்கும் இது வித்யினுடைய மாயை. ஆத்தியாத்மிகத்துக்குள் அதான் லௌகிகமா இருந்து மாயையில் அகப்பட்டு இருந்தான்னு அது வேற. நீ ராமாயணம் பாகவதம் இல்லாட்டினா பகவான் அடையணுங்கிற அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள மாயையில் அகப்பட்டு இருக்கானே, அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாயையில் இருந்தாவது என்னைக்காவது எனக்கு விடுவு வந்துடும். இந்த மாயைக்குள்ள விடுவே வராது. ஆத்தியாத்மிக மாயா என்ன இவ சொல்றான், தண்ணிக்குள்ள நான் தண்ணிக்குள்ள உட்காந்து தபஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறான். ஐயாவாள் கேட்கிறார், மீனும் தான் தண்ணிக்குள்ளே இருந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு பிரம்மஞானமா வந்தது? நான் ஒத்த காலில் நின்றுட்டு தபஸ் பண்றேன் அப்படின்னாராம். கொக்கு அப்படியே தன்னடா பண்ணிட்டு இருக்கு, அதுக்கு என்ன பிரம்மஞானமா வந்தது? நான் தலைகீழா மரத்துல இருந்து தொங்கிட்டு தபஸ் பண்றேன்னா, அரே ஒவ்வொரு அதுதானே பண்ணிட்டு இருக்கு உனக்கு, அப்பா அது ஒவ்வொருக்கு என்ன பிரம்மஞானமா வந்திருக்கு? ஐயாவோட ஒரு ஸ்லோகம் அது. அதே மாதிரி இந்த கரடி ஹைபர்னேட் போறது, அதுக்காக அதுவும் கரடி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒன்னாயிடுமோ? கரடி சொல்றது, பரமஹம்சர் இப்படி சமாதி ஸ்திதியில நிக்கிறாரா, நானும் பரமஹம்சர் ஒண்ணு, ஏன்னா நானும் சமாதிக்கு போறேன் அவரும் சமாதிக்கு போறேன்னு தானா? அப்ப அங்க இதொன்னும் இல்ல விஷயம். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் எல்லாத்துக்கு அப்புறமும் எல்லாத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த அடைய வேண்டியதுங்கிறது என்னன்னு கேட்டா, எதையுமே சார்ந்து இருக்காத ஒரு நிம்மதி. அது எதையுமே சார்ந்து இருக்காத ஒரு நிம்மதி தான் நான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு. அந்த எதையுமே சார்ந்திருக்காத அந்த நிம்மதிய எனக்கு அடைய வைக்கிறதுக்கு தான் பகவான் இருக்காங்கிற அந்த திருட விசுவாசம்.
அந்த நிம்மதியை என்னைக்கு அடையறோமோ அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன என்ன இதெல்லாமே இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, கண்ணை மூடிண்டே இருக்கிறது, அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு, இந்த விகசிக்கிறது, இதெல்லாமே பார்த்தேன்னா இதெல்லாம் சாதனை தான். இது அவ்வளவும் சாதனை தான். இது சகஜ சமாதி உள்பட விடுங்கோ. ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன், அது சொன்னா அது என் பொறுப்பு இல்லை, எங்க அம்மா பொறுப்பு. அதனால சொல்லிடுறேன். சாரதா தேவி கிட்ட கேட்டா, சாரதா தேவி கிட்ட கேட்டா, ஈஸ்வர பகவான் நேர்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா பாருங்கோ. அதுதானே நம்ம எல்லாம் நினைச்சுப்போம், எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்குன்னு. ஆனா சாரதா தேவி சொல்றா, அதெல்லாம் பகவான் நேர்ல பார்க்கணுமா, அதெல்லாம் ஆரம்பம் தானேங்கிறான். அதெல்லாம் ஆரம்பம் தானே. அப்போ அவளுடைய எல்லைங்கிறது எதுல இருக்குன்னா, இந்த என்ன ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு ஒரு வஸ்துவை நீ வெளியிலேயே பார்த்தா என்னன்னா, அப்புறம் அந்த ஈஸ்வரன் கிட்ட இருந்து உனக்கு இன்செக்யூரிட்டி வந்துடும். சாதாரணமா லௌகிக மனுஷால்கிட்ட ஒரு ஆம்பளையானுக்கு பொண்டாட்டிக்கிட்ட வரப்பட்ட இன்செக்யூரிட்டி மாதிரி, இல்லைன்னா பொண்டாட்டிக்கு ஆம்பளையான் கிட்ட வரப்பட்ட அந்த இன்செக்யூரிட்டி மாதிரி, இவ விட்டுட்டு இன்செக்யூரிட்டி தான், வேற ஒன்றும் இல்லை, இவ என்ன விட்டுட்டு போயிடுவாளோ அப்படிங்கிறது இன்செக்யூரிட்டி. அந்த விட்டுட்டு போயிடுவாளோங்கிறது தான் இன்செக்யூரிட்டி. அந்த இன்செக்யூரிட்டி அப்புறம் பகவான் கிட்டே வந்துடும். யார் ஒருத்தன் அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானோ அவன்கிட்ட அந்த இன்செக்யூரிட்டி வந்துடும். அப்ப அந்த இன்செக்யூரிட்டிக்கு இடம் கொடுக்கறது எதுன்னு கேட்டா பேத திருஷ்டி. அந்த இன்செக்யூரிட்டிக்கு இடம் கொடுக்கறது எதுன்னு கேட்டா தனித்தனியா பாக்குறது. அந்த இன்செக்யூரிட்டிக்கு இடம் கொடுக்கறது எதுன்னு கேட்டா அடையணும்னு நினைக்கிறது. என்ன அடைஞ்சதை போய் திருப்பி அடையணும்னு எப்படி நினைக்கப்படும்? அத்வைத வேதாந்தத்தில இருக்கப்பட்ட ஒரு பிரதானமான பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் என்னன்னா, எதுக்கு சாதனை பண்றாய் கேட்கிறான். ஏன்னா எதுக்கு சாதனை பண்றாய்? அவ சொல்லுவா, இல்ல எனக்கு பிரம்மானுபவத்துக்காக சாதனை. அப்ப பிரம்மங்கிறது சாத்திய வஸ்துவா இல்ல சித்த வஸ்துவா? சாத்திய வஸ்து அப்படின்னா அடைய வேண்டியதா இல்லை அடைஞ்சதா? ஏன்னா பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியலையே. நான் சொல்றேன் உங்களுக்கே ஒரு தலைக்கே புரியுமா. அடைய வேண்டியது அப்படின்னா நம்மளை தவிர்த்து இன்னும் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தமாயிடும். அப்ப அங்க துவைதம் வந்துடுது. ஹோல் சித்தாந்தமே ஆட்டம் கண்டுடும். அடைஞ்சது தான் அப்படின்னா நம்மள நானாகவே இருக்கிறது தான். அப்போ நீயாகவே இருக்கிறது தான். அடைஞ்சதை போய், அதாவது அடைஞ்ச வஸ்துவை போய் எதுக்காக நீ அடையறதுக்கு பாக்குறாய்? இது கொஞ்சம் இது குழப்பமா தான் இருக்கு. அந்த பிரம்மவித ஆப்னோதி அவகம்யத்தை ஆப்னோதின்னா போய் வாங்கறது அர்த்தம் இல்லை. ஆச்சாரியால் பாஷத்துல பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப சுலபமா சொல்ல போயிட்டோமானா, பிச்சைக்காரனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவன் தான் படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கப்பட்ட மண்ணை தோண்டி பார்க்கறத, கோடிக்கணக்கான புதையல் இருக்கிறத, அடடா இது இதுக்கு மேலேயே தானே நான் இருந்துட்டு இருந்தேன், இப்ப நான் கோடீஸ்வரன் ஆயிட்டேனே. அப்போ அவனுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை, அவன் வேற எங்கும் போய் அந்த பொருளை எடுத்துட்டு வரலை. அவன் எங்க படுத்துட்டு இருந்தானோ அதனுடைய கீழே போய் பார்த்தான், அதுக்கு உள்ள இவ்வளவு புதையல் இருந்ததுன்னா அவன் எதையுமே பண்ணாம, அதாவது வெளியில போய் ஒன்றும் எடுத்துட்டு வராமைக்கு எப்படி ஒரு க்ஷணத்துல பிச்சைக்காரன் அப்படிங்கிற திருஷ்டிலேருந்து கோடீஸ்வரன் அப்படிங்கிற திருஷ்டிக்கு போயிடுவனோ, அதே மாதிரி இந்த துவைத திருஷ்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த வேத பாவம் இருக்கு இல்லையா, நான் ஜீவன், அது நான் ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா, நான் ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா அப்படின்னு இருக்கிறத தான் இந்த துக்கமும் சரி, இந்த சாதனையும் சரி, எல்லாமே நான் ஜீவாத்மா, அவன் பரமாத்மாங்கிற அந்த வேதம் போய் என்ன, ஜீவாத்மாவும் ஆத்மாதான் இல்லை பகவான் தான் வச்சுங்கோ. புரியறதுக்காக சொல்றேன்னா, ரொம்ப ஆத்மான்னு சொல்லிட்டானா
பல பேருக்கு பயம் வந்துடுறது. என்ன ரொம்ப ஆத்மா ஆத்மா, கேரளால எல்லாம் ஆத்மான்னா பேய்க்கு ஆத்மான்னு சொல்லுவா. அது இன்னொன்னு பாருங்க, நான் ரொம்ப ரசிப்பேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம தமிழ்நாட்டுல சொல்றது உண்டு, செத்து போன ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவா. இவ்வளவு 4 விஷயங்களை எப்படி சம்பந்தம் இல்லாத 4 விஷயத்தை கூட்டி சேர்த்து வச்சிருக்கா பாருங்க. ஆத்மா அப்படி சொன்னாலே செத்து போகாது. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம். சரி, அப்போ செத்து போனா அது ஆத்மா கிடையாது. ஆத்மாவுடைய சுரூபமே சாந்தி, அது சாந்தி கிடைக்காதுங்கிறாங்க. செத்து போன ஆத்மாவுக்கு சாந்தி. அதனால ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பகவான் தான் அப்படிங்கறத வச்சுட்டோமானா, அங்க கோபத்தாபமோ அங்க ஆசையோ அங்க துக்கமோ எதுவும் இல்லை. அங்க என்ன மிச்சப்பட்டிருக்கும்னா ஒண்ணு மாத்திரம் மிச்சப்பட்டிருக்கும். அந்த ஒண்ணு ஆனந்தமயமா இருக்கும். சீதாக்கள் இது இன்னைக்கு சொல்லவே, இது என்னமோ இப்படி வந்துட்டே நினைச்சுக்காதுங்கோ, பகவானா கொடுத்திருக்காரு இன்னைக்கு. இப்பதான் நான் யோசிக்கிறேன் எதுக்கு இவ்வளவு வந்ததுன்னு. நான் இப்போ நீங்கள்லாம் உட்காந்து கேட்கற மாதிரி நானும் உட்காந்து கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். எதுக்கு இவ்வளவு வந்தது பார்த்தேன். கடைசியில தான் கொண்டு முடிக்கிறார் பார்த்தலாம் பகவான். அதுக்குத்தான் இன்னைக்கு சொல்லத்துக்கு உண்டான கதை கூட இதுக்கு பந்தம் இருக்குங்கிறது தெரியறது. என்னமா பிளான் பண்றார் அது இங்க உட்காந்து பார்த்தா உங்களுக்கும் தெரியும். கொஞ்சம் சீதா கல்யாணத்துக்கு எட்டி பார்த்துட்டு வந்துருவோம். நேற்றுக்கு அது அவசரமா நல்ல நேரம் முடிய போறது பொண்ணை கூட்டிட்டு வாங்க, நல்ல நேரம் முடிய போறது பொண்ணை கூட்டிட்டு வாங்க வந்து வாத்தியார் அவசரப்படுத்துற மாதிரி கல்யாணத்தை டப்பு முடிச்சுட்டோம். 2-3 சின்ன விஷயங்கள் நடுவில் நடக்கிறது. ராமன் வர்றாரு இல்லையா, ராமன் மிதிலா நகரத்துக்குள்ள வரத்த சீதை மேலேந்து பார்த்துட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் நடந்தது. அந்த ஊர்க்கார வைதேக ஜனங்கள் அவளும் ஞானிகள் தான் நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன். அந்த விதேக ஜனங்களுமே இவன்தோ அவளும் ஞானியா இருந்தாலும் ராமனை புரிஞ்சுக்க முடியலைன்னு சொல்றான். ஏன்னா என்னத்தான் இருந்தாலும் பகவானாலேயே பூர்ணமா புரிஞ்சுக்க முடியாது. இது பகவானுக்கு உண்டான ஒரு அசக்தித்துவம். என்னன்னா தனக்கே தன்னை பூர்ணமா புரிஞ்சுக்க முடியாது, புரிஞ்சுட்டாலும் சொல்ல முடியாதுங்கிறது ஈஸ்வரனுக்கு உண்டான ஒரு அசக்தித்துவம். ஈஸ்வரனுக்கு சொல்றேன், பிரம்மத்துக்கு சொல்லலை, ஈஸ்வரனுக்கு சொல்றேன். அப்போ இங்க வந்தா மிथिला ஜனங்களே பார்த்து ராமரை பார்த்து நிக்கிறா. இவன் ஆரி வந்திருக்கான், இவன் எங்கேருந்து வந்திருக்கான்? இவன் விஷ்ணுவா, இவன் பிரம்மாவா, இல்ல இவன் சிவனா? துளசிதாசர் சொன்னார், विष्णु चार भुज हरि मुख हरि विधि मुख चारी. சொல்லலாம் ராமன் பிரம்மாவா விஷ்ணுவா சிவனா இப்படி இதெல்லாம் கேட்டா, இந்த பிரம்மாவானாலும் சரி விஷ்ணுனாலும் சரி சிவன்னாலும் சரி இது எல்லாமே தேவதா கோடியை சேர்ந்தது, தேவதைகளா இருக்கு. விஷ்ணு பகவானா இருக்கார், சிவன் பகவானா இருக்கார், பிரம்மா பகவானா இருக்கார். ஆனா ஈஸ்வரன் அப்படின்னு இருக்கிறத, அந்த ஈஸ்வரன் அப்படின்னு வந்துட்டான்னா அதுக்கு என்ன ஒரு, நீங்க சங்கர பாஷ்யத்துல ஏறி உட்கார்ந்து பாக்குறதான் நான் சொல்றத புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லை, நான் சொல்லனுடைய தாத்பரியத்தை ஒத்துக்க முடியும். இல்லாட்டனா என்ன இங்கே குளிச்சு போட்டுருவள். நான் ஏன் சொல்றேன், சிவனோ பிரம்மாவோ விஷ்ணுவோ எல்லாமே தேவதைகள், பகவான் தான், இதுல சம்சயம் இல்லை, ஈஸ்வரன் தான் சம்சயம் இல்லை. ஆனா ஈஸ்வரன் வரத்த அங்க ஒரு சின்ன தோஷம் இருக்கு. இது நான் என்ன சொல்லறதுக்கு தயங்கிட்டு தான் சொல்றேன், ஆனா உண்மையா சொல்லணுங்கிறதால சொல்றேன். ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு தோஷம் இருக்குங்கிறார். ஏன்னா ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத பிரம்மத்தோடு கூட அந்த மாய சம்பந்தம் வந்துடுறதுன்னு சொல்றார். இத பட்சத்தில் இருக்கு. இது என்னுடைய சுவாபிப்பிராயம் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத் பாதருடைய அபிப்பிராயம். நானும் சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, நமக்கு பயமாத்தான் இருக்கு.
பயமா தான் இருக்கு சொல்றதுக்கு. ஆச்சாரியர்கள் என்ன தைரியத்துல சொல்லியிருக்காங்கிறது அந்த தைரியத்தை பார்க்கணும். 8 வயசுல அரே ஈஸ்வரனா அல்ல அவ்வளவு தாண்டா பிரம்மம் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லணும் தான் ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லையா? இன்னொன்னு பெருசா புராண ரெஃபரன்ஸ் ஒன்றும் ஆச்சாரியர் எடுத்துக்கிறதும் இல்லை. பிரம்மசூத்திரம் பூரா பார்த்தேன்னா, பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் பூரா பார்த்தேன்னா இந்த சப்பு 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 ஒன்றும் பேச மாட்டார். விஷயம் மாத்திரம், அதுவும் ஸ்ரவண மரண நிதித்தியாசத்துக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும் பாஷ்யம் பூரா, பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் பூரா. சொல்றா அதே ஜனங்கள் சொல்றா, ராமன் பகவான் இல்லைங்கிறா, ராமன் பகவான் இல்லைங்கிறா. இதுதான் சீதையும் சொன்னா. சீதை சொன்னதை ஆழ்வார் சொன்னார் இல்லையா? நேற்றுக்கு அந்த பாசுரம் ஜஸ்ட் சொன்னேன், அதுக்குள்ள போகலை. ஈவண்ணம் சிலையே துணையாய் இங்கே இருவராய் வந்தார், என் முன்னே நின்றார், கைவண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும், கண்ணினை அரவிந்தம் அடியும் அகுதே, அவ்வண்ணத்து அவர் நிலைமை கண்டு தோழி அவரை நான் தேவர் என்று அஞ்சினோமே. அவரை பார்த்து பயப்பட்டாளாம் சீதை. எவரை பார்த்து பயப்பட்டாள்னா, கை வண்ணம் தாமரை, கையை பார்க்கறா, தாமரையா இருக்கு, தாமரை மாதிரி சிக்கச்சவே இருக்கு கை, உள்ளங்கை, வாயும் சிவப்பு. தாமரைக்கு தமிழ் ஆழ்வார் 4 விவிதமான வார்த்தைகளை போடுறார். கைவண்ணம் தாமரை, வாய் கமலம் போலும், கண்ணினை அரவிந்தம், கண்ணு அரவிந்த மாட்டம் இருக்கு, அடி எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே இருக்குன்னா, அடி இருக்கு இல்லையா, அடியும் திருவடி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 2 அர்த்தம் ஸ்புரிக்கிறது எனக்கு. ஒன்னா பெரியவாச்சன் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்ணது என்ன பண்ணிருக்கார், அடியும் அகுதே அப்படிங்கிறத என்ன, அதுக்கு முன்னாடி பதங்கள் எல்லாமே தாமரை கமலம் அம்புஜம் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறதுனால காலம் எப்படி இருக்குன்னா காலம் அப்படியே இருக்குன்னா அம்புஜம் மாட்டம் இருக்கு, இது சாமானிய அர்த்தம். ஆனா இங்க சீதையா உட்காந்து பாருங்க. ஏன்னா நான் இன்னும் சொல்லுவேன், ராமாயணம் பாராயணம் பண்றத, பாகவதம் பாராயணம் பண்றத, அந்த யார் உவாச்சன்னு வரதோ அவளா உட்கார்ந்து பாராயணம் பண்ணணும். சுக உவாச்ச அப்படின்னா சுக பாவத்துல உட்கார்ந்து பாராயணம் பண்ணணும். நான் ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா சீதை சொல்றாள் அப்படின்னு இடம் வந்ததுன்னா சீதை ராமன் எப்படி பேசுறாள் அது மாதிரி உட்காந்து பேசணும். அது ரசம். அந்த ரசத்துக்கு தான் இன்னொரு பேரு பிரம்மம். அந்த ரசத்துக்கு தான் இன்னொரு பேரு பிரம்மம். சோ சீதையா உட்காந்து பார்த்தேன்னா, இந்த பாசுரம் சீதையை சொல்றா, அந்த இடத்துல சீதையா சொல்லி பார்த்தேன்னா அடியும் அகுதே சொன்னா, அடி அகுதேன்னா அவ்வாறே இருக்கின்றது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? அகுதே அப்படின்னா அவ்வாறே இருக்கின்றதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? எவ்வாறே இருக்கின்றது, தாமரை போல் இருக்கின்றதா? அது பெருமாளுடைய திருவடி எப்பவுமே தாமரை மாதிரி தானே இருக்கும் இல்லை? வைகுண்ட சீதை லட்சுமி இல்லையா, வைகுண்டத்துல நான் அவருக்கு பாத சேவை பண்ணி விடுறத அடி எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்கு, அடியும் அகுதே. அவ்வண்ணத்து அவர் நிலைமை கண்டு தோழி அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே. பகவானே பயப்பட்டாளாம். ஏன் இப்ப பயப்பட்டான்னா, இவர் மறந்து போய் தேவனா வந்துட்டாரோ. ஏன்னா நான் மனுஷியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், நான் மனுஷியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத இவர் தேவனா வந்துட்டாரானா அப்புறம் எங்க அப்பா இவருக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாரே அப்படின்னு அவள் பயந்தாளாம். அப்ப தேவனா வந்தா என்ன அர்த்தம்னா, தேவனா வந்துட்டாரோன்னு பயப்பட்டேன் அப்படின்னு தான் சீதை சொல்றாள்னா, இப்ப நான் சொன்னதுக்கு என்ன, இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு சொல்ல முடியாது. குறிப்பிட்ட ஆழ்வார் பாசுரங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன். ஆழ்வார் பாசுரங்களை அது மொத்தமா 4000க்கும் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு. போதேந்திரால் தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். இப்ப எடுத்திருக்கிற ஆழ்வார் பாசுரங்கள் எல்லாம் இது திருநெடுந்தாண்டகம் அப்படிங்கிற செட்ல இருந்து வந்திருக்கு. திருநெடுந்தாண்டகம், திருமங்கை ஆழ்வார் எல்லாம் அத்வைதபரமாவே இருக்கு. இது நான் வெளியில சொல்றேன், குளிச்சு மூழ்டுவா. அதனால இது இன்னும் சொல்றேன், இதெல்லாமே சுவானுபவத்துக்காக. நான் அதான் இப்ப நம்ம போனோம் இல்லையா,
நீங்க இன்னொரு கிரந்தம் படிச்சிருக்கேன், பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்ம வெளியிடத்துக்கே நான் ஆசைப்படுறது இல்லை, படாது. என்ன இப்போ ருத்ரம் இருக்கே, வேதத்தினுடைய ருத்ரம், ருத்ரத்துல வரப்பட்ட ஓரோரோ வார்த்தைக்கு ராமாயணத்திலிருந்து பிரமாணத்தை காட்டி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கேன். அது சங்கர பாஷ்ய, அது சம்ஸ்கிருதத்திலே தான் பண்ணிருக்கேன். அது சங்கர பாஷ்யங்கிற முறையிலேயே எப்படியே போகும். சங்கர பாஷ்யம் எப்படி போருமோ, அதாவது வார்த்தைக்கு வார்த்தை எங்க ராமாயணத்துல இருந்து அதுக்கு பிரமாணம் வருதோ, ஸ்லோகம் வருதோ, அதுக்கு உண்டான ஸ்லோகத்தையும் காட்டி எந்த காண்டம், எந்த சர்க்கம், எத்தனாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்பர் போட்டே பண்ணியிருக்கேன். இது புத்தகமா கையில் எழுதி வச்சிருக்கேனே தவிர்த்து இதெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஏன்னா எனக்கு இந்த கான்ட்ரவர்சியில போய் விடுறதுக்கு ஆசை இல்லை. இந்த புத்தகம் எல்லாம் நான் பண்ணிருக்கிறது என்னுடைய சுவானுபவத்துக்கு பண்ணி வச்சிருக்கேனே தவிர்த்து அது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு குரூப், லைக் மைண்டடான ஒரு குரூப் இருந்தா அதுக்கு நடுவில் அவளுக்கு சொல்லாம தவிர்த்து வெளில போய் சொல்லணும்னா அனாவசியமா கான்ட்ரவர்சிஸ் வரும். இப்ப ஆழ்வார் பாசுரங்கள் எல்லாம் அத்வைதத்தை தான் சொல்றது நான் சொன்னேன்னா அவளுக்கு கஷ்டம் புண்படுத்தப்படாது. யாரையும் புண்படுத்தணுங்கிறது என்ன, இன்னொரு ஆச்சாரியாளுடைய ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா பரம அத்வைத்தியா இருக்கிறதுனாலேயே அவர் யாரையுமே விட்டதில்லை, எல்லாத்தையுமே ஏத்துன்னு இருக்கார். விசிஷ்டாத்வைதம் தப்பு அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் சொல்லலை, விசிஷ்டாத்வைதத்தில் இருக்கக்கூடிய வைசிஷ்டியம் தான் தப்புன்னு சொல்றார். துவைதமோ துவைதத்தையும் தப்புன்னு ஆச்சாரியர்கள் கண்டிக்கலை, துவைத திருஷ்டி தான் தப்புங்கிறார். இதுல இருந்து புத்த மதத்தை கூட கண்டிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா புத்த மதத்தை ஆஸ் ஏ ஹோல் கண்டிக்கலை, நீங்க சூன்யம் சொல்ற அதை திருத்தி பூர்ணமாக்கிங்கோ, அது போறோம் அப்படிங்கிறார். இதுதான் சங்கராச்சாரியாருடைய ஹைலைட். அஷத்தை பார்த்தா மௌட்யாக பௌத்தாக அதெல்லாம் திட்டுவர், மூடர் புத்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவார். அது திட்டுறது கருணை மேல திட்டுறார். நான் ஜெகத்குரு இல்லையா, அப்ப அந்த புத்தாலும் எனக்கு என்னுடைய குழந்தைகள் இல்லையா, சிஷ்யால் இல்லையா அப்படிங்கிற திருஷ்டியில திட்டுறார். ஆனா எதையுமே விட்டு கொடுக்கறதில்லை, யாரையும் விட்டு கொடுக்கறதில்லை. அதனாலே இந்த பாசுரம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வர்ணத்து அவர் நிலைமை கண்டு தோழி நான் அவரை தேவரென்று அஞ்சினோமே அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல வரத்த இவனை நான் தேவன் பார்த்து பயப்படுறேன் அப்படின்னு தான் என்ன அர்த்தம்னா, ஐயோ மாயா சம்பந்தத்தோட வரானோன்னு பயப்படுறேன், பிரம்மமா இல்லாம வரானோன்னு பயப்படுறேங்கிற ஒரு அர்த்தத்துக்கு போறது இல்லையா, அப்படி போறது இல்லையா. சுத்த பிரம்மம் இல்லாம மாயா சம்பந்தத்தோட கூட ஈஸ்வரனா வந்துட்டானோ அப்படின்னு பயப்படுற மாதிரி அர்த்தம் போறது இல்லையா, லாஜிக்கலா இருக்கு இல்லையா. அதுக்கு அவர் சொன்னார் துளசிதாசர், அயோத்தியா ஜனங்கள் பேசிக்கலாம், விஷ்ணு சாரு பூஜ விதி முகச்சாரி. விஷ்ணுவுக்குன்னா 4 கை இருக்கும், பிரம்மாக்குன்னா 4 தலை இருக்கும், விக்கட வேஷதரு சம்பு புராரி. பரமேஸ்வரன்னா என்ன அழகா வந்துட்டு இருக்கா இவ வரத்த பாரு, என்ன கையில வில்ல வச்சுண்டு ராஜகுமார வேஷத்துல அப்படி வந்துட்டு இருக்கா. அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறத இவாள பரமேஸ்வரன் வந்தா எப்படி வருவார், விபூதி எல்லாம் கொண்டு மேனா தலை கறங்கி தலை சுத்தி விழுந்துட்டா. முதல்ல மேனான்னு சொல்லி ஹீமாவனுடைய பத்னி தலை சுத்தி விழுந்துட்டா. பரமேஸ்வரன் முதல்ல பார்த்து இதா மாப்பிள்ளை அப்படின்னு பார்வதி கல்யாணத்துல வரும். அவர் பஷ்மத்தை போட்டுக்கிறார். அது அவரா போட்டிக்கலை, இதுகள் பூதகணங்கள்லாம் என்ன பண்றது, உன் கல்யாணத்துக்கு போறேன் இல்லையா, இப்படியா போவா, கொஞ்சமாவது மேக்கப் பண்ணிக்க வேண்டாமோ, என்னடா மேக்கப் பண்ணிக்கணும் அது சொல்றது. இதெல்லாம் துளசிதாஸ் ராமாயணத்துல அசாத்தியமா வரும். அது சொல்றதுகள் இதுல நீங்க கல்யாணத்துக்கு போறத பவுடர் போட்டுக்கணும். சரி பவுடருக்கு இப்ப நான் எங்கடா போறது, நான் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு ஒரு பூதகணம் கிளம்பித்தான். நேரம் ஸ்மசானத்துக்கு போச்சான். அங்க பவுடர் இருந்தது இல்லையா, எல்லாத்தையும் தூக்கி எடுத்து இவர் முகத்துல போட்டுதான். தலை ஜடையெல்லாம் பறந்து கிடக்கு, எண்ணெய் தேய்ச்சிக்க மாட்டார். தலையில எப்பவுமே கங்கா இருந்துட்டே இருக்கா, ஆல்வேஸ் இன் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் தான். ஆமா, ஆனால் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறது இல்லை. அதனால என்ன பண்றார், இதை கொஞ்ச நேரம் பாருங்க, நீங்க தலையெல்லாம் பறக்கான்னு இந்த பறந்து கிடக்கு, இப்படி பறக்கப்படாது, கட்டி வச்சுட்டு போனோம்னா. அதுக்கு இப்ப பேண்ட் எங்கேருந்துடா தேடுறது அப்படின்னு கேட்டார் பரமேஸ்வரன். அதுக்கு கவலையே இல்லை, நான் இப்ப போய் பேண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரேன்னு பார்த்து காட்டுக்கு வந்தா கொஞ்சம் நல்ல பாம்பு ஓடுறது, கொஞ்சம் கிங் கோப்ரா இருக்கு, கொஞ்சம் அந்த பாம்பு இந்த பாம்பு, நல்ல பாம்பே பார்த்தா எல்லாம் ரப்பர் ரிப்பன் மாதிரி தானே இருக்கு. ரிப்பன் எல்லாம் பார்த்தா பாம்பு மாதிரி இருக்கா. இதை எடுத்தார், இதெல்லாம் எடுத்துட்டு பரமேஸ்வரனை கட்டி வச்சு கொடுத்தா. அப்புறம் சரி கல்யாணத்துக்கு போறத மாப்பிள்ளை இல்லையா, மாலை போட்டுக்க வேண்டாமா,
மதுரையில மாப்பிள்ளைனாலே பரமேஸ்வரனுக்கு தான் பேரு. மாலை போட்டுக்க வேண்டாமா? மாலை போட்டு இங்கேருந்து அங்க வரைக்கும் போறத வாடி போட்டா கஷ்டம். வாடாத மாலையா பார்த்து போட்டுக்கணும். என்ன பண்ணலாங்க? அது நான் வழி இருக்குது. ஒரு பூதகலம் கிளம்பித்து நேரா கிளம்பி போய் முண்டத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்தது, கபாலத்தை அவ்வளோ எடுத்து அதுக்குள்ள திறந்து அதை மாலையா கட்டி பரமேஸ்வரனுக்கு போட்டு விட்டாச்சு. இப்படி வந்தா எப்படி இருக்கும் மாப்பிள்ளை? எதுக்கே பொண்ணை பெத்தா யாரையும் உத்தேசிக்கல, வந்துடுத்து சொல்லி விடுறேன். ஆபஸ்தம்ப சூத்திரக்காரர் சொல்லியிருக்கா, வாய் வரைக்கும் நாக்கு வரைக்கும் வந்துடுத்துன்னா அந்த வெளியில விடலைன்னா மகா தோஷம்னு சொல்றான். அதனால சொல்லிடுறேன். பொண்களுக்கு கூட பசங்களை பிடிச்சாலும் பொண்ணோட அம்மாவுக்கு தான் பசங்களை பிடிக்க மாட்டேங்க. அம்மா அப்பா பொண்ணோட அம்மா அப்படி இருக்கணுங்கிறா, இல்லை எல்லாரும் சொல்லலை, இருக்கா அப்படி இருக்கணுங்கிறா, இப்படி இருக்கணுங்கிறா. அவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாளா, இவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாளா? எனக்கு அதுதான் தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. அது மாப்பிள்ளைக்கு ஹைட் இல்லை, பொண்ணு சொல்ற பூர்வம் எனக்கு இந்த ஹைட்டு, நான் என்னத்துக்கு மாங்காய் பறிக்கிறதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், மாங்காய் பறிக்கிறதுக்கு தோட்டிக்கா கல்யாணம் பண்ணி பூர்வம் வாங்குறா. சீ போடி, உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, உங்க அப்பா ஹைட்டே இல்லை, அவரை வச்சு நான் படுற பாடு உனக்கு படம். எல்லாம் தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ பொண்ணுக்கு வரப்படாதுங்கிற பேர்ல. ஏன் சொல்ல வந்தேன், பார்வதி அழகா சிரிச்சுன்னு இருக்கா. ஆஹா என்ன அழகா இருக்கிற என்னோட என்ன அழகா இருக்கிற அத்துக்காரர் அப்படின்னு பார்வதி பார்த்தா மேக தலைகரங்கி விழுந்துட்டா. இவரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி விட முடியாது அப்படின்ட்டா. அது மாதிரி இவர் வல்லை, அந்த மாதிரி யாரையும் பயப்படுத்துற மாதிரி இவர் வல்லை. இங்க சீதையுமே அவரை பயப்படுத்தினார் சொல்லாம, தேவர் என்று அஞ்சினோமே, நான் பயப்பட்டேன் அவர் பயப்படுத்தலை, அவர் என்ன பயப்படுத்தலை, நான் தான் பயப்பட்டேன் அப்படின்னு சீதை சொல்லிக்கிறான். அப்போ அழகா வந்துட்டு இருக்கார். விக்கட்ட வேஷத்தரு சம்பு புராரி அப்படின்னு துளசிதாசர். பரமேஸ்வரன் வரத்தை எப்படி வருவார்னா விக்கட்ட வேஷத்தரு, எல்லாம் பயப்படுத்துற மாதிரி வேஷத்தை போட்டு வருவாரு. இவர் சௌமியமா வந்திருக்காரு இல்லையா? இவளை பாக்குறதுக்கு சீதைக்கு ஒரு கண்ணு ரெண்டு கண்ணு போராதுடி, நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 கண்கள் வேண்டும். எப்படி இருக்கு ராமனுடைய பிரபாவம்? ராமனை பார்க்கறதுக்கு சீதைக்கு 1000 கண்ணு வேணும். ராமனை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சீதைன்னா நம்ம எல்லாம் தான் சீதை. ராமனை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எல்லாம் 1000 கண்ணு வேணும். ராமனை கேட்கறதுக்கும் நமக்கு எல்லாம் 1000 காது வேணும். ருது சக்கரவர்த்தி 10,000 காது கேட்டான். 10,000 காதுன்னா இந்திரனுக்கு கொடுத்த மாதிரி உடம்பு பூரா காதாக்குறதா? அப்படி இல்லை. பரிஷத் சொல்றது பகுத்பியா ஸ்ரோதவ்யம் பகுதா ஸ்ரோதவ்யம். இந்த நிறைய விஷயங்கள் கேட்கணும், நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அதுதான் ரொம்ப பிரதானம். ஆனா ஃபெனட்டிக்கா இருக்கப்படாது. ஃபெனட்டிக் ரொம்ப தோஷம். ஃபெனட்டிக்னா நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கொம்பு அப்படின்னு அந்த பிடி என்னுடைய வாசனுடைய டைம் தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற பிடி ரொம்ப தப்பு. இது போ ஏதாவது இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்படித்தான் என் குரு சொல்லுவார், அதனால உங்க குரு சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கு ரைட் இல்லை. என் குரு எனக்கு சொல்லியிருக்கார், அது நான் எனக்கோ என்னோட வச்சுக்கிடமே வழி, அது இன்னொருத்தனுக்கு போய் நான் தள்ள கட்டவும் கூடாது. அப்புறம் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்துருவது? அங்கேயும் கன்வர்ஷன் இங்கேயும் கன்வர்ஷன். அவனுக்கு யாரு எப்போ பிராப்தம் இருக்கோ அப்பதான் கிடைக்கும். எல்லாமே தூக்கி எடுத்து கொண்டு போய் உட்கார வச்சா கூட அவனுக்கு ரெவரன்ஸ் வராத வரைக்கும் கிடைக்காது. அவர் சொல்றோ ஒரு இந்த குரு யோகிராம் சரத்குமார்ட்ட ஒருத்தர் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு போறார். அவனுக்கு அந்த யோகம் இருந்திருக்குங்கிறதுனால, யோகியினுடைய சங்கல்பம் இருந்திருக்குங்கிறதுனால அவன் கூப்பிட்டு போனார். அன்னைக்கே அவன் சரண்டர் பண்ணிட்டான், அது வேற விஷயம். சரண்டர் ஆயிட்டான், அது வேற விஷயம். எத்தனையோ பேர் கூட்டிட்டு போயிருப்பா, அவெல்லாம் சரண்டர் ஆயிருக்க மாட்டான். ஏன்னா இவருடைய சங்கல்பம் அவன்கிட்ட வேணும். அவனுக்கு தயாராயாச்சு, அவனுக்கு இந்த வித்தியக்கு உண்டான அருகதை அவனுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது அவருடைய சங்கல்பத்திலே வேணும். அதே மாதிரி அவனுக்கு பூர்ணமான ரெவரன்ஸும் வேணும் இவர்கிட்ட.
ரெவரன்ஸ் கொஞ்சம் தான் இருக்கானா கூட ஓகே, கொஞ்சம் அது சம்சயப்பட்டுட்டே தான் குருவை வந்து ஆசிரிக்கிறானா கூட குரு வந்து நீ என்ன சம்சயிச்சியே, நீ என்ன டவுட் பண்ணியே, நீ என்கிட்ட ஸ்கெப்டிக்காவே இருந்தியே, அதனால அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு எந்த குருவும் சொல்ல மாட்டான். அந்த சம்சயத்துக்கு தீர்மானத்தையும் கொடுத்துருவார். எப்படி ராமன் பண்ணினான்னு அது மாதிரி சுக்ரீவன் பார்த்தோம்னா சம்சய புத்தி தான். சுக்ரீவனுக்கு பக்கா சம்சய புத்தி. இவன் குருவா, இவனால முடியுமா, இவனால எல்லாம் சாத்தியம் இருக்கா, இவனுக்கு வாலியை வதம் பண்ண முடியுமா, ராமன்டே போய் கேட்டுட்டான். நம்மளாவது யாரையாவது சம்சயப்படுறோம்னா அவள்கிட்ட போய் கேட்க மாட்டோம், நம்ம பேசாம நமக்குள்ளே வச்சுப்போ, அந்த பக்கம் போக மாட்டோம். சுக்ரீவனுக்கு என்னன்னா இது தற்குறிங்கிறது, இதுதான் பிரபலம். நேர போய் ராமன்கிட்டே போய் கேட்கறது, அம்மா உன்னால வாலியை வதம் பண்ண முடியுமோ. அவனுக்கு விட அசடா இருக்காரு ராமன். பித்தா பெரிய பெருமானே பாடினார் இல்லையா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், அது பித்தன் தான். இவன் ராமனும் பித்தன் தான், கவலையே கிடையாது, டவுட்டே கிடையாது. முடியும்டா அப்படின்னு இவருடைய கௌரவத்துக்கு சொல்லணுமா, என்னால முடியும்டா சுக்ரீவா, நான் உன்னை காப்பாத்துறேன்டா, நான் வாலியை வதம் பண்ணுவேன்டா, இப்படி இவர் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. செயல்ல காட்டக்கூடியது தான் ராமாவதாரமே ஒழிய வாயில காட்டக்கூடியது இல்லை ராமாவதாரம். செயல்ல பண்ணினதை பூரா ராமாவதாரத்துல செயல்ல பண்ணினதை பூரா சொல்றதுக்கு, இது வாயால சொல்றதுக்கு வந்தது கிருஷ்ணாவதாரம். அதனால என்னன்னா பூரா ராமாயணம் 2400 ஸ்லோகம், ராமச்சரித்திரம் பூரா 7 காண்டங்கள் 700 ஸ்லோகமா கிருஷ்ணன் சொன்னான் கீதையில. அப்படித்தானே தவிர்த்து நடத்தையில காட்டுறதுக்கு வந்த அவதாரம் சரித்திரேனத்துக்கு யுக்தா தான் முதல் கேள்வி. நடத்தையில காட்டுறதுதான் ராமாவதாரத்தினுடைய வைசிஷ்டியம். அப்படின்னு இருக்கிறத சுக்ரீவன் கிட்ட பண்ணுவேண்டா சுக்ரீவா, கவலைப்படாது. அவன் திருப்பி இல்லையே உன்னால பண்ண முடியாட்டான்னு என்ன பண்றது, இல்லடா காப்பாத்து வேண்டா, எனக்கு பலம் இருக்கு, இந்த என்னுடைய வில்ல பாத்தியா, இதெல்லாம் சரவணத்திலிருந்து உண்டாயிருக்கு, வில்லு அம்பெல்லாம் அது எங்கிருந்து வேணா உண்டாகட்டும். ராமா, வாலி அடிச்சு போட்ட அந்த துந்துபியனுடைய சரீரத்தை உன்னுடைய பானத்தால ஸ்பர்சிக்க முடியுமா? அதை பண்ணி காட்டுறார். பானத்தாலேயே பண்ணி காட்டலை. பாதாங்குஷ்டேன சிக்ஷேபம் சம்பூர்ணம் ஜர்ச்சதயோஜனம். பாதாங்குஷ்டேன சிக்ஷேபம் சம்பூர்ணம் சதயோஜனம். பாதத்தினுடைய இடதுகால் பாதத்திலிருந்து கங்கை வந்தான். பகவானுடைய இடதுகால் பாதத்துல நகம் கட்ட தள்ள அதை என்ன சொல்லுவாதுக்கு டம்ப், இந்த டம்பினுடைய நகத்திலிருந்து கங்கை வந்தாலாம். ஏன்னா வலது காலத்தான் சத்ருவனுடைய வீட்டுக்கு போறதான் இடது கால முதல்ல வைக்கணும், பக்தனுடைய வீட்டுக்கு போறத வலது காலத்தை முதல்ல வைக்கணும். அதனால பகவான் வாமனமூர்த்திக்கு வரம் கொடுத்தப்போ, ஐ மீன் 3 அடி தரேன்னு சொன்னப்போ வாமனமூர்த்தி வலது காலத்தான் முதல்ல வச்சிருப்பார், இடது கால மேல தூக்கிடுப்பார். அப்படின்னு வச்சுங்கோ, சும்மா கதைக்கு என்ன வேணா ஆகலாமே. அப்போ இடது கால் பிரம்மலோகத்துல நிற்கிறது, அந்த இடது காலில் தான் ஜலம் விட்டுருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சுங்க. அப்ப வலது கால் ஃப்ரீயா இருக்கு. இடது காலில இருந்து பவித்திரமான கங்கை வந்தது. வலது கால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணார்னா இந்த சுக்ரீவனுடைய சம்சயத்தை நீக்கிறதுக்காக, இந்த துந்துபியினுடைய சரீரத்தை தள்ளி விடுறதுக்குன்னு இந்த வலது கால் கட்டை விரல உபயோகம் பண்ணிருக்கார். அதுவும் சொல்றார் வால்மீகி, பாதத்தால தள்ளி விட்டாருன்னு சொல்லாம எடுத்து சொல்றார் பாதாங்குஷ்டேன. பாதாங்குஷ்டம் பாதத்தினுடைய விரலால, கால் விரலால தள்ளிவிட்டார் அப்படின்னா அதுல இருந்து இன்னொன்னு பார்த்துங்கோ. இந்த எவ்வளவு தூரம் துந்துபியினுடைய சரீரம் போச்சு, சம்பூர்ணம் சதயோஜனம் அப்படின்னு சொல்றான். 100 யோஜனை தூரம் போயிருக்குன்னு சொன்னா இந்த கடலுக்கும் 100 யோஜனை தானே இருந்தது. இந்த கடல் எது சுந்தரகாண்டத்துல வரப்பட்ட கடலுக்கு 100 யோஜனை தானே தூரம் சொல்றா. அப்போ இவரால போக முடியாதா? அப்போ ஹனுமான் எப்படி போனார் அப்படின்னா, ஹனுமான் ராமனுடைய பாதத்துல விழலை, ராமனுடைய பாதம் பூரா ஹனுமான் எடுத்துக்கலை, ராமனுடைய காலில் விரல தொட்டு வணங்கினார். பாதாங்குஷ்டேன சிக்ஷேபம் சம்பூர்ணம் சதயோஜனம். அது பூர்வம். அந்த 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 கால் திருவடிய ஸ்மரணம் பண்ண வேண்டாம். பாதம் அப்படின்னு சொல்றதையே பதம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. பதம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பதம்? ராம அப்படிங்கிற அந்த பதம், ராம அப்படிங்கிற அந்த பதம் 4 எழுத்தால் ஆயிருக்கு. ஆஹா போச்சுவோ, எனக்கு கிறுக்கே பிடிச்சுடுத்து அப்படின்னு சொல்லுவேன். எழுத்து 4 இல்லை, சப்தம் 4. என்ன
ராமங்கிறது எழுத்து 2 தான், ஆனா 4 விஷயம் இதுக்குள்ள இருக்கு. ரேபம் அகாரம் மகாரம் அகாரம், ரு ஆ மு ஆ, இல்லையா? இப்படிதானே? இது சம்ஸ்கிருத பாஷையில வியாக்கரணம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் வர்றது என்னன்னா ரா அப்படின்னா, ராகிறது ரேபம். ரேபம் இல்ல, ரு பிளஸ் ஆ, ரா. ரு ராவை போட்டு கீழே ஒரு வழி, மு பிளஸ் ஆ அம்மா, அப்படித்தான் வரும். அப்போ ராம அப்படிங்கிறது இந்த நாள்ல ராவ கூட வேண்டாம், ரேபத்தை பூர்ணமா எடுத்துக்க வேண்டாமா, ரு போருமாம். 100 யோஜனை சம்சாரத்தோட கடலை தாண்டிடலாம். ருங்கிற அக்ஷரம் போருமாம், பதம் போரும், அதனுடைய கால் பாகம் போரும் சம்பூர்ணம் சதயோஜனம் தாண்டறதுக்கு, அதாவது சம்சார கடலை தாண்டறதுக்கு. ஏந்தில் வந்தேன். அப்போ இவ பார்த்துக்கிறத பரபிரம்மஸ்வரூபமாத்தான் துளசிதாசரும் ராமர் வர்ணிக்கிறார். நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 கண்கள் வேண்டும் அப்படிங்கிறத, ராமனை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் 1000 கண்கள் வேண்டும் அப்படின்னா, சீதையை பார்க்கறதுக்கு ராமனுக்கு எவ்வளவு கண்ணு வேணும்னு கேட்டான். கம்பனே சொன்னான், நங்கையை காணும் தோறும் குருசிக்கும் அந்நிலே தான். நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 கண்கள் வேண்டும், ராமனை பார்க்கறதுக்கு சீதைக்கு 1000 கண் வேணும், ரைட். ஆனா சீதையை பார்க்கும் தோறும், சீதையை ஒரு வாட்டி பார்த்தாச்சா 1000 கண்ணு சீதையோட போயிடும். அடுத்தது சீதையை பார்க்கறதுக்கு திருப்பி 1000 கண்ணு வச்சுக்கணும். இப்படி 1000 கண்கள் வச்சு சீதையை ராமன் பார்க்க, ராமன் சீதையை பார்க்க, இதை பார்க்கறத மிதிலா ஜனங்கள் சீதையை ராமனையும் பார்க்க அவ சொல்றா, பகவானுடைய அனுகிரகத்தை அவ எப்படி வாங்கிக்கிறாங்கிறத பார்க்கணும். மிதிலா ஜனங்கள் பூரா ராம பக்தாளாவே இருக்கா. சொல்றா, ராமன் என்ன பார்த்தான், ராமன் என்ன பார்க்கலடி, கண்டிலன் என்னை என்பார், கண்டனன் என்னை என்பார், குண்டலம் வீழ்ந்தது என்பார், குறுக அரிது இனி சென்று என்பார், உண்டுகொள் எழுச்சி என்பார், ஒலித்தது சங்கம் என்பார், மண்டல வேந்தர் வந்து நெருங்கினர் மயங்கமாதோ. விஸ்வாமித்திரர் கூட்டிட்டு வந்த விஸ்வாமித்திரர் என்ன பாக்கியம் பண்ணியிருக்கார். ஏன்னா நம்மளாவது போய் நடந்து போற ராமனை தான் பார்க்கிறோம். அந்த விஸ்வாமித்திரர் ராமனை கூட்டிட்டு வந்து சீதையை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, இன்னும் அந்த விஸ்வாமித்திரரே ரிஷியான விஸ்வாமித்திரரே மயங்கினார்னா ஸ்திரீகளை மயங்க மாட்டாளா? என்ன, ஏன் ரிஷிகளான விஸ்வாமித்திரரே மயங்கினார் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, ரூபமா போய் 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 போய், நாமமா போய் போய் போய், நாமம் இருக்கிற ரூபம் இருக்கிறது பிரம்மம் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட பரமநைஷ்டிகாலான விஸ்வாமித்ராதிகள் அந்த பரம்பரை எது வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்திருக்குதுன்னா, மதுசூதன சரஸ்வதி பரியந்தம் தொடர்ந்து வந்திருக்கு. மதுசூதன சரஸ்வதி எந்த கேட்டகரியில் உள்ளவர்னு அவரே சொல்லிக்கிறார் தெரியுமோ, நாங்கள்லாம் இந்த நாம ரூபத்தை ஒத்துக்காத்த கேட்டகரின்னு சொல்லிக்கிறார். மதுசூதன சரஸ்வதி என்ன சொல்றார், அத்வைத வீதி பதிதை உபாஸ்யா அத்தீவம் மே விசது மானச ராஜஹம்சா ஹட்டேன கேனாபி சட்டேன தாசீகிருதா கோபவத்து விட்டேன. நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா, சொஸ்தமா இருந்தோம். சொல்றார் மதுசூதன சரஸ்வதி, சொல்றார் ஹாயா இருந்தோம், ரூபம் பொய், நாமம் பொய், எல்லாம் மித்தியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். பிரம்ம சத்தியம், ஜெகன் மித்யா. பிரம்மம் சொல்றத இந்த நாமமோ ரூபமோ டைமோ ஸ்பேஸோ நாளும் வராது, இதுதான் பிரம்மம், இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். சொல்லிட்டு இருந்ததுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சது பாடம். ஹடம் பண்ணி ஏதோ ஒரு இடைய பையன் எங்களை தாசீகிருதாக, எங்களை தாசனாக பண்ணி விட்டுட்டானே, கோபவத்து விட்டேன இப்படின்னு மதுசூதன சரஸ்வதி வரைக்கும் நீண்டு போறது அந்த பரம்பரை. விஸ்வாமித்திரர் என்ன சொல்றார், ராமனுக்கு அப்போ ரூபம் இருக்கிறதும் நாமம் இருக்கிறதும் எல்லாம் பொய்ன்னு சொல்றத அதே விஸ்வாமித்திரரே வந்து ராமேதி மதுராமாணி விஸ்வாமித்ரோ வியபாஷத அப்படிங்கிறத, இந்த ராம ரூபத்தை பொய்ன்னு சொன்னா கூட அதை ஒத்துன்னு இருக்கா ஏத்துக்கிறாங்கிறத அவரே ராமனுடைய அழகுக்கு மயங்கினார். ஆனா இந்த சீதை மயங்காமல் இருப்பழோ அப்படின்னு கேட்டு விவாகமாச்சு.
விவாகமான உடனே இந்த 2 வம்சத்தையும் வர்ணிக்கிறா இல்லையா? விவாகத்துல ஜனக வம்சத்தையும் வர்ணிக்கிறா, ரகு வம்சத்தையும் வர்ணிக்கிறா. இந்த வம்சத்தினுடைய தாத்பரியத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்கு ஏற்கனவே அவதாரிகை வச்சுட்டேன். ஜீவாத்மா பரமாத்மாங்கிற அந்த அவதாரிகை வச்சுட்டேன், அதுக்கு வந்துடுறேன். ஆனா இந்த வம்சத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் இந்த விஷயத்துக்கு கதைக்கு வரேன். ரகுவம்சம், அதாவது சூரிய வம்சத்தை பூரா அவ்வக்த பிரபவோ பிரம்மான்னு ஆரம்பிச்சு அந்த இக்ஷ்வாகு வம்சத்தை பூரா விஸ்வாமித்திரர் வர்ணிக்கிறார். ஜனக வம்சத்தை பூரா சதானந்தர் வர்ணிக்கிறார். அங்க வசிஷ்டர் வர்ணனை பண்ணார், இங்க சதானந்தர் வர்ணனை பண்ணார். சூரிய வம்சம் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் சொல்றேன், சூரிய வம்சம்ங்கிறது ஞான யோகம். ஏன்னா சூரியன் அப்படின்னு சொல்றதையே ஆத்மாவுக்குத்தான் சூரியன் பேரு. ஆகாசத்துல இருக்கப்பட்ட சூரியன் வெறும் ஒரு ஸ்டார் தான். மாத்தியானிகம் பண்றத சூரிய ஆத்மா ஜெகதஸ்துஷா அப்படின்னு சொல்றதுலயே சூரியன் தான் ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு தான் சூரியன் ஒரு பேர் இருக்கு. ஏன்னா ஸ்வயம் பிரகாசத்வாது. அப்ப அந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஏன் சூரியன் பேரு கொடுத்திருக்கோமே, அந்த நட்சத்திரத்துக்கும் போய் ஒரு சூரியன் பேரு கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு அந்த சுயம் பிரகாச தன்மை இருக்குங்கிறதுனால ஆகாசத்துல தெரியறதுக்கு சூரியன் சொல்றோமே ஒழிய சந்தியாவந்தனமோ மாத்தியானிகமோ சாயம் சந்தியாவந்தனமோ அந்த சூரியனுக்காக பண்றது இல்லை. புனாது விபஸ்சித்து விபச்சித்து மனசா புனாது. இந்த மேல நிற்கப்பட்ட இந்த சூரியனுக்காக பண்றது இது ஒரு கிளாக் தானே. வாஸ்தவத்தில் போனீங்கன்னா இந்த ஆகாசத்துல நிற்கப்பட்ட சூரியன் இதுல கிளாக், ஒரு கடிகாரம். இப்ப காலம்பரம் ஆயிருக்கு, இப்ப மத்தியானம் ஆயிருக்கு, இப்ப ராத்திரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாக் தான். ஆனா அதுல ஈஸ்வராம்சம் இருக்கு, அது வேற விட்டுருங்க. அதுலயும் நாராயண அம்சம் இருக்கு, அதெல்லாம் சரி. ஆனாலும் இதுக்குத்தான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்புறம் ராத்திரி 8 மணிக்கு மேல எவரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ண மாட்டான் இல்லையா? அப்போ அது சொல்றத வேதத்துல கதையும் சொல்லி விட்டுருக்கு. வேதத்துல சொல்றத இந்த சாத தந்தைக்கு சொல்லுவா. அதாவது அசுரால் எல்லாம் சூரியனுடைய உதயத்தை கெடுத்தா அப்படிங்கறத இங்க இருந்து அர்க்கியம் கொடுத்தா, இங்க இருந்து ஜலத்தை விட்டாள்னா அங்க என்ன அது வஜ்ரமா பாஞ்சு சூரியன் என்ன அவளுக்கு தடையெல்லாம் மாறிடும். அரை வந்தே ஆருணி, அது யாரும் நம்ப மாட்டான். எங்கிட்ட கிளம்பும் நான் நம்ப மாட்டேன். வேதம் கதையா சொல்லியிருக்கு, கதைக்குள்ள தாத்பரியம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது ஆகாசத்துல உதயமாயின்னு வரக்கூடிய சூரியனுக்கு இங்க இருந்து ஜலத்தை விட்டா போகுமா? இந்த விஷயத்தை வச்சுட்டு கிறிஸ்டியன் முதல்ல வந்த சென்ட் தோமஸ் அப்படிங்கிறவர் கேரளாவில கன்வர்ஷன் ஆரம்பிச்சார். ஆக்சுவலா என்ன தெரியுமா, என்னோட பரம ஆசை என்ன தெரியுமா, இன்னைக்கு போதேந்திரால் முன்னாடி வைக்கிறேன். என்னுடைய பரம ஆசை என்னன்னா, நிறைய கதைகளை நம்பின்னு இருக்கோம், கதைகளை நிறைய நம்பின்னு இருக்கோம். ஆனா கதைகளை கேட்க வேண்டாம் நல்ல அர்த்தம். கதைக்கு உள்ள தாற்பயம் என்னமோ இருக்கு, அது பகவான் கிருப்பையில எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு ஏதாவது வழி. இந்த மடங்கள் எல்லாம் இருக்கே, நம்ம சிருங்கேரி மடம் இருக்கு, காஞ்சி மடம் இருக்கு, 4 மடங்கள் இருக்கே. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணத்தான் வேணும். இது ஒரு மனுஷனால 8 கட்டி பண்ண முடியுமோ தெரியாது. ஏன்னா இந்த கதைகளை வச்சுக்கிறத என்ன ஆயிடுறதுன்னா, லிட்டரலி பாருங்க, பழத்தை வாங்கி தோலை உரிச்சு பழத்தை களைஞ்சுட்டு தோலை கையில வச்சுட்டு இருக்க முடியாது இருக்கு. அப்ப என்ன இந்த வந்தேகாருணி இல்லையா, அது வஜ்ரமா போச்சு எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாரும் காலம்பரம் எதிர்ந்தோடனே இப்படி விடுவோம். விடுறதெல்லாம் அப்படித்தான் விடணும், அது வேற. சூத்திரக்காரா சொல்லிட்டு அப்படித்தான் விடணும். ஆனா இது அங்க வரைக்கும் வஜ்ரமா போறதுக்கு நம்ம எதுவும் இந்திரன் கிடையாது. விடுறவன் இந்திரனா இங்க இருந்து ஜலத்தை எடுத்து, இல்ல ராமன் புல் எடுத்து பிரம்மாஸ்திரமா பண்ண மாதிரி விடுறவன் கை என்ன ராமனுடைய கையா, விடுறவன் கை என்ன இந்திரனுடைய கையா, அது எப்படி அங்க வச்சனமா போகும்? அப்ப அதுக்குள்ள இன்னும் தாத்பரியம் இருக்கு. இப்படி ஓரோ விஷயத்துக்கும் தாத்பரியம் இருக்கு. சோ இந்த வரப்பட்ட சூரியன்கிறது ஜஸ்ட் எ கிளாக். அது நேரத்தை காண்பிச்சு தருது. ஆனா வாஸ்தவத்துல சூரியா எங்க இருக்காருன்னா ஹதயத்துல ஆத்மாவா இருக்கார். அதனால அந்த ஆத்மாங்கிறது அந்த ஞான யோகத்தினுடைய பரம்பரையில இந்த ஞான யோகத்தால கிடைக்கக்கூடிய வஸ்து ராமன்கிறதுனால சூரிய வம்சத்துல வந்திருக்கான்னு சொன்னாங்க. அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கப்பட்ட வம்சம் நிமி சக்கரவர்த்தியினுடைய வம்சம்.
நிமின்னு சொன்னா அது பிரம்மா சாபம் கொடுத்தாரும்பா, அது இருக்கட்டும், கதையில ரசமா தான் இருக்கு. ஆனா அந்த பிரம்மானுடைய சாபமும் ஏதோ ஒன்றும் இல்லை. நிமீலிதம்னா என்னன்னா கண்ணை மூடுறதுன்னு அர்த்தம். நிமீலிதம் அப்படிங்கிறது கண்ணை மூடுறது. கண்ணை மூடினவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தான். மிதினன் அப்படிங்கிற குழந்தை பிறந்தான். மந்தன் மிதினம் பண்றதுனால மிதினன் குழந்தை பிறந்தான். மிதினனுக்கு பிறந்த குழந்தை ஜனகன். அந்த மிதினனுக்கு தான் ஜனகன் பேர் வச்சான்னு சொல்றான். ஏன்னா அவன் தான் முதல் ஜனகராஜா அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு என்ன தாற்பயம்? என்ன பேரை தான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஆரையும் பக்தியை பார்க்க முடியாது. வால்மீகி பகவான் பேரை சொல்லி வச்சிருக்க, அந்த பேரை பாருங்க. நிமீலிதம், கண்ணை மூடிக்கிறதுன்னா எதுக்கு கண்ணை மூடுறது? லோக விஷயத்துக்கு கண்ணை மூடி மதனம் பண்றது, மனசை போட்டு கடைஞ்சி விசாரம் பண்ண உள்ள என்ன கிடைக்கும், உள்ள என்ன பிறக்கும்னா கம் ஜனனமாகும். அதுதான் ஜனகன். ஜனகா கம் அப்படின்னா சுகம். கம் சுகம் அர்த்தம். அப்போ லோக விஷயத்துக்காக கண்ணை மூடிண்டு உள்ள விசாரம் பண்ண 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 கண்ணை மூடிண்டுன்னா உடனே பிசிக்கலி கண்ணை மூடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. பிசிக்கலி கண்ணை மூடிண்டாலும் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கா சில. அதனால பிசிக்கலி கண்ணை மூடிக்கணுங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. கண்ணை மூடிக்கிறதுன்னா அந்த மனசை பராக்கு பார்க்கறத விட்டுட்டு பரத்தை பார்க்கறதுக்கு தொடங்கணும். அப்படி பராக்கு பார்க்கறத விட்டுட்டு பரத்தை பார்க்க தொடங்குறத கண்ணு மூடும். அந்த கண்ணு மூடுற அதுக்குதான் நிமிலிதம்னு பேர். அதுக்குதான் நிமி சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு கதையா வச்சா. அந்த நிமி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றானா, அவனுக்கு அந்த கண்ணை வெளி விஷயத்த பார்க்காம இருக்கிறதையே அவனுக்குள்ள அந்த விசாரம் ஆரம்பிச்சுடுத்து. அந்த விசாரம் ஆரம்பிச்சுடுத்து. இது திருமூலர் ஒரு திருமந்திரத்துல ரொம்ப அழகா சொன்னார். பார்ப்பன அகத்துள் பார்ப்பு சுவைந்துண்டு மெய்ப்பார் இல்லாமல் வெறித்து திரிகின்றது. மெய்ப்பானும் வெறியும் அடங்கினால் பார்ப்பு சுவைந்தும் பாலாய் சுருந்திடுமே அப்படிங்கிறத இந்த உள்ள வெளி விஷயத்திலேருந்து உள்ள இழுத்துண்டு கண்ணை இழுத்துண்டு அடைச்சுக்கிறது. ஆமை மாதிரி. ஆமை பார்த்திருக்கேன்னா மகாராஷ்டிரால பண்டரிபுரம் பாதி எந்த கோவிலுக்கு போனாலுமே ஒரு ஆமை அங்க வச்சிருப்பாங்க. ஆமை ஆமைதானே தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஆமா, பரப்படும் கன்ஃபியூஷன் வந்துடுறது. தமிழ் இது கரெக்டா இல்லை, நான் மலையாளத்திலேயே சொல்றேன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் எனக்கு வந்துடுறது. சரி, அப்போ இந்த ஆமை என்ன பண்ண பாருங்க, ஏதாவது ஒரு சின்ன இலை அதனுடைய தலைக்கு மேல விழறா மாதிரி இருந்தா கூட டக்குன்னு அதனுடைய முகத்தை இழுத்துன்றும் என்கிற மாதிரி இந்த கண்ணை உள்ளுக்கு இழுக்கிறது, வெளியில பார்க்காமக்கி உள்ளுக்கு இழுத்துக்கிறது, தன்னை உள்ளுக்கு இழுத்துக்க அந்த உள்ள விசார பதம் ஆரம்பிக்கும். அந்த உள்ள விசார பதம் ஆரம்பிக்க அதுல இருந்து சுகம் ஜனகமாகும், சுகம் ஜனனமாகும், ஆனந்தம் பிறக்கும். அந்த ஆனந்தம் பிறக்கிறதுக்கு தான் ஜனகாக அப்படின்னு பேரு. அந்த ஜனகன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு வரிசையா பார்த்தோம்னா அவ்வளவு பேருக்குமே ஜனகன் 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 தான் பேரு. அந்த ஜனகனுடைய ஸ்திதி என்னமா இருக்குன்னா, அவ தேகானுபவம் இழந்திருக்கா, அதனால விதேகாலா இருக்கா. இது அந்த பேருடைய தாற்பயம். அப்போ அந்த ஜனகன், அதாவது அந்த ஜனகனுடைய பெண் சீதைங்கிறத அந்த ஞானியினுடைய ஹிருதயம் சீதை. அந்த சரீர தேகாபிமானம் இல்லாதவனுடைய ஹிருதயம் சீதை. அது யார்கிட்ட போகும் தான், அந்த ஹிருதயம் ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய ராமன்லயே லயிச்சிருக்கும். அப்படிங்கிறது தான் சீதா கல்யாணம். இதுவும் சீதா கல்யாணத்துல நான் என்ன சொல்றேன், இது நடக்கலன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அது சொல்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. சீதா கல்யாணம், விசிலாதகரம் எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஆனா அவ அப்படி அமைச்சிருக்கார் பகவான். அப்படி எடுத்து போவேன். ஏன்னா அது நடக்கலைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஆனா அது நடந்திருக்குன்னு சொல்லி, அது மாத்திரம் தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அதனுடைய தாற்பயத்தை இழக்கிறதுக்கும் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. அப்போ பகவான் வைகுண்டத்துல உட்காந்து சீதையை ராமனும் உட்காந்து பிளான் பண்ணி பேசி நமக்கு இது மாதிரி இந்த மாதிரி தத்துவமா நமக்கு ஒரு கதையை அமைச்சுக்கணும், அதுல ரசமும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ராமாயணத்தை அமைச்சுண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்றது தப்பு இல்லையே. அதுக்காகவே அந்த நகரத்துக்கு அயோத்தியான்னு போட்டார், அதுக்காகவே அந்த நகரத்துக்கு மிथिलाன்னு போட்டார், அதுக்காகவே அந்த நகரத்துக்கு ஜனக வம்சம்னு போட்டார், அதுக்காகவே இந்த வம்சத்துக்கு சூரிய வம்சம்னு போட்டார். இப்படி எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா கதைக்கும் பங்கம் இல்லை, தத்துவத்துக்கும் ஹானி இல்லை. அப்படி கல்யாணம் ஆச்சு, புறப்பட்ட உடனே எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா தெரிஞ்ச ஒரு கதை தான் பரசுராமர் வரார். இதுக்குதான் முதல்ல நான் அந்த அவதாரிகை வச்சேன். எப்படி நான் வச்சேன்னு சொல்லப்படாது, தப்பு. பகவான் வச்சார். என்ன சொன்னேன், நான் ஜீவன், அதோடைய கண்டினியூஷன் சொல்றேன். நான் ஜீவன் 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 அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கிறது வரைக்குமே கோபதாபங்கள் இருக்கும், ஆசைகள் இருக்கும், வெறுப்பு இருக்கும், அதுவே இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும். அதுவே ஜீவனும்
என்னதான் இருந்தாலும் ஜீவன்கிறதும் பரமாத்மா, ஜீவன்கிறதும் பரமாத்மாங்கிறதும் பகவான் தான் அப்படிங்கிறத உபனிஷத்து சொல்றது. இது உபனிஷத்தை காட்டக்கூடிய சரித்திரமா இருக்கு. பரசுராமர் வருது, உபனிஷத் சொல்றது துவாவு சுபர்ணோ சயுஜௌ சகாயோ சமானம் விரக்ஷம் பரிஷஸ்வ ஜாத்தே அப்படின்னு பிருகதாரண்ய உபநிஷத்துல சொல்றத. ஒரு மரம் இருக்கா, ஒரு மரத்துல 2 கிளிகள் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. கிளிகள் பக்ஷி, 2 பக்ஷி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. சமானமான விரக்ஷத்துல, ஒரே விரக்ஷத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஒரே விரக்ஷத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்துட்டு ஒரு கிளி இதனுடைய பழங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறது, ருசி அனுபவிக்கிறது. அந்த பழங்களை சாப்பிடத்த அந்த பழத்தினுடைய காம்பில முள் இருக்கு, அது குத்துறது, ரத்தம் வருது, வலிக்கிறது. பழம் சாப்பிட்றத இன்பம் இருக்கு, பழத்தினுடைய கொட்டை இருக்கு, அது சாப்பிட போறத கசப்பா இருக்கு. இதெல்லாம் கசப்பு அனுபவிக்கிறது, இது இனிப்பை அனுபவிக்கிறது, லாபத்தை அனுபவிக்கிறது, நஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறது, சுகத்தை அனுபவிக்கிறது, துக்கத்தை அனுபவிக்கிறது, மானத்தை அனுபவிக்கிறது, அவமானத்தை அனுபவிக்கிறது. இதெல்லாம் ஒரு கிளி இதெல்லாம் உட்காந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. இன்னொரு கிளி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, இதெல்லாத்தையும் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கு. இது என்னெல்லாம் அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறத சாட்சியா மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்து இந்த கிளி கூட சம்பந்தம் இருக்கு, ஆனா சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு பற்று இல்லை. தாமரையில ஜலம் இருக்கிற மாதிரி ஒரே கூட இதுலதான் இருக்கா. அது எப்படி சார், அது எப்படி அது முடியும்? ஒரே மரத்துல இருக்கா, ஒரு கிளி மாத்திரம் இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது, மற்ற கிளி ஏன் இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கலை அப்படின்னா, ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட குழந்தைய கம்பால அடிக்கிறத, அந்த அடிக்கிற வேளையில டீச்சருக்கும் கம்பினுடைய சம்பந்தம் இருக்கும், அந்த கம்பு படுற வேளையில ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அந்த கம்பினுடைய சம்பந்தம் இருக்கும். ஆனா வலி அனுபவிக்கிறது யாருக்கு? ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தானே தவிர டீச்சருக்கு இல்லை இல்லையோ. அது மாதிரி அந்த கம்பினுடைய சம்பந்தம் மாதிரி அந்த மரத்துல அந்த கிளிய 2 கிளியும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஒரு கிளி சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கு, இன்னொரு கிளி அது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு. இதுதான் ராமன் பரசுராமன். ராமனும் பகவான் தான், பரசுராமனும் பகவான் தான். அப்ப ராமன் இருக்கிற இடத்துல பரசுராமர் எப்படி வந்தார்? சரி, அப்ப பரசுராமருக்கு என்ன ராமனை தெரியலையா? இல்ல பரசுராமன் என்ன ராமனை உணரலையா? இப்ப இவ்வளவு சொன்னேனே, இதுதான் இங்க சரித்திரமா சொல்றது. கதை எப்படித்தானே வருது. 2 தனுசு சொன்னார். ஒன்னு சிவதனுசு, இன்னொன்னு விஷ்ணு தனுசு. சிவதனுஷ் அப்படிங்கிறத சிவனால் அதுக்குள்ள 4 வார்த்தைகளை ஆட் பண்ணிட்டோமானா நமக்கு பதில் கிடைச்சிடும். சிவனால் ஜெயிக்கப்பட்டவனின் கையில் இருந்த தனுஷ். சிவனால் ஜெயிக்கப்பட்டவன் யாரு? மன்மதன். மன்மதனுடைய கையில் இருந்த தனுஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா? ஆனா இது 2மே விஸ்வகர்மாவால நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. ராமன் உடைச்ச தனுஷ் அப்படிங்கிறது காமக்ரோதாதிகளுடைய தனுஷ். விஸ்வாமித்ரர் ராமன் கிட்ட கொண்டு வர்றதுங்கிற தனுஷ் தன்னுடைய சாதனாத்மகமான தனுஷ். அதை பாருங்க, சரித்திரம் எப்படி, கதை எப்படி சூப்பரா அமைச்சு வச்சிருக்கா இல்ல, அமைஞ்சிருக்கு. விஸ்வாமித்திரர் வராரு, காலம்புரை புறப்படுறான். காலப்புறம் புறப்படுறத அங்கே 2 பக்கத்திலிருந்தும் சத்தம் கேட்கறது, பட்சிகள் எல்லாம் பயப்படுற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கறது. அதுக்கப்புறம் சுப சௌகுனங்கள் தெரிஞ்சது. உடனே தசரத மகாராஜா கேட்கிறார், விஸ்வாமித்ராதி வசிஷ்டாதி ரிஷிகள் கிட்ட கேட்கிறார், 2 சகுனங்களுக்கு நடக்கிறதே இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டார். சம்சாரத்துக்குள்ள ராமன் ஏறியாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, ராமன் சம்சாரத்துக்குள்ள இறங்கியாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னா கல்யாணம் எடுத்து இல்லையா, இன்னும் நல்லது கெட்டது கலந்தேதான் இருக்கும். காலம்பரை பார்த்தா சண்டை போட்டுருப்பா, ராத்திரி பார்த்தா சிநேகமா இருப்பா, திரும்பி காலம்பரை பார்த்தா சண்டை போட்டுப்பா, அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தா சிநேகமா இருப்பா. இதுதான் சம்சாரம். சண்டைங்கிறது இல்லை, எல்லாமே லாபம் நஷ்டம் சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் எல்லாம் உண்டுங்கிறது சூச்சகமா சொன்னா கூட, ஒரு ஃபேமிலிங்கிற ரீதியில சொன்னா கூட, அத்தியாத்மிகமா பார்த்தேன்னா சம்சாரம்ங்கிறது இதுதான். இப்போ அவ சொல்றா, ஒரு பயானகமான ஒரு சந்தர்ப்பம் வரப்போறது, அதுவே அப்படியே நல்லதா மாறிடும். நம்மளுடைய துக்கம் தான் சுகமா மாறுறது, நம்மளுடைய சுகம் தான் துக்கமா மாறுறது. இவ்வளவு நாளைக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருந்த சுகம் அது இல்லைன்னு உடனே அந்த அதே சுகமே துக்கமா மாறிடுறது. என்கிற மாதிரி ஒரு கெட்டது நடக்கிற மாதிரி வரும், அது அப்படியே நல்லதா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற வேளையிலேயே கோபத்தால ஜொலிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அக்னி பழம்பாக விஸ்வாமித்ர மகர்ஷி பரசுராம பகவான் வில்லு எடுத்துட்டு வரார் அப்படின்னு சொல்றார். உடனே ரிஷிகள் எல்லாரையும் கூச்சல் போடுறாளாம், ராமா 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 சொல்றது, ராமாயணம் சொல்றது. ஆனா அவரை பாக்குறத பயம், அதனால ராமா. இங்க பார்த்தா, ராமா உனக்கு எதுவும் ஆயிடப்படாதே ராமா, அவரோ ஜமதக்னியுடைய பிள்ளை, நீயோ தசரதனுடைய பிள்ளை, அவரோ ரிஷியனுடைய பிள்ளை, நீயோ
கத்திரியனுடைய பிள்ளை. அவரோ கத்திரியால வதம் பண்றதுக்குன்னே அவதாரம் பண்ணவர். நீயோ கஷத்திரியால தர்மத்துல உட்கார வைக்கிறதுக்கு அவதாரம் பண்ணவர். சரி, இந்த பரசுராமர் பகவான் சாதகன் இல்லே பகவான் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அதுல அவர் 3071 தலைமுறை கஷத்திரியால வதம் பண்ணார் இல்லையா? அதெல்லாம் அவர் சாதனையாக்கும் பண்ணியிருக்கார். பாத்துங்கோ, இந்த 3721 நம்பர் இருக்கு இல்லையா? இந்த 21 நம்பரை பூரா அழிச்சார், 21 இல்லாம பண்ணினார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த 21 இல்லாம பண்ணாதான் ராமன் கிட்ட வர முடியும். ராமன் கிட்ட பரசுராமன் கப்பட்ட ஜீவாத்மா ஸ்ரீராமன் கப்பட்ட பரமாத்மா கிட்ட வரணுமானா அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். அந்தத்தான் போறது. பகவான் அந்தத்தான் கொடுத்துட்டு இருக்க. பரசுராமன்கிற ஜீவாத்மா ஸ்ரீராமன் அப்படிங்கிற பரமாத்மா கிட்ட வரணுமானா 21 இல்லாம பண்ணணும். சரி, அந்த 21 எது? 5 இந்திரியங்கள், பஞ்சபூதங்கள், 5 தன்மாத்திரைகள், 10 இந்திரியங்கள், பஞ்சபூதங்கள், அதனுடைய தன்மாத்திரை, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமான மனசு. இதுதான் 21. கவுண்ட் கரெக்டா இருக்கு இல்லையா? 21 ஒழியறதுன்னு தான். ராமன் கிட்ட வரத்துக்கு தான் இந்த 21 ஒழிக்கிறார். சாங்கியத்துக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. அப்படி அந்த 21 கஷத்திரியால ஒழிச்சால், அது கஷத்திரியால ஒழிச்சால் தான் சொன்னார். அங்க எதுவுமே வேற பிராமணால ஒழிச்சாலும் சொல்லல. ஏன்னா இந்த 21 கஷத்திரிய அம்சமா தான் இருக்கு, ராஜசீக அம்சமா தான் இருக்கு. ராஜசீகமோ தாமசிகமோ தான் இருக்கு. அதாவது சாத்விக அகங்காரத்திலேருந்து வந்தது எல்லாம் தான் தேவதாங்கணங்கள். ராஜசிக அகங்காரத்திலேருந்து வந்ததும் தாமசிக அகங்காரத்திலேருந்து வந்ததும் தான் இந்த பஞ்சபூதங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் எல்லாமே. அதனால கஷத்திரியால அழிச்சார் சொன்ன கஷத்திரியாலும் அதுக்கு கீழே உள்ளதும் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஆனால் 21 அப்படிங்கிறத இந்த 10 இந்திரியங்களையும் அது மாதிரி 5 பஞ்சபூதங்களையும் என்னுடைய தன்மாத்திரை தான்ங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை. இதம் சித்தம் வித்யுத்வியும் சோதனீயம். அப்படி அந்த அழிச்சுட்டு வரத்தை இவருக்கு பயம். தசரத மகாராஜாவே தலை சுத்தி, யாரும் அங்க இல்லை, அங்க ராமன் மாத்திரம் தான் இருக்கார். இதுதான் ஒரு உத்தம ஜீவாத்மாவனுடைய சுரூபம். எப்படி இருக்கும்னா, அவன் பகவான அடைய போறான் அப்படிங்கிற அந்த வேலையில அவங்க சுத்தி ஒன்னும் இருக்காது. இவ எல்லாரும் பயந்து விழுந்துட்டாளாம். உடனே ராமர் பரசுராமர்கிட்ட பேசுறார். என்னோ நீ பெரிய ராமர் கிட்ட பரசுராமர் பேசுறார், என்னமோ நீ பெரிய வில்ல ஒடிச்சியானே, அது ஏற்கனவே ஒடிஞ்ச வில்லு தானே. வாஸ்தவமா அது ஏற்கனவே ஒடிஞ்ச வில்லு. இந்த வில்ல ஒன்னால ஒடிக்க முடியுமா? ஒடிக்க வேண்டாம், வளைக்க முடியுமா அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு இந்த வைஷ்ணவ சாபத்தை கொடுத்தாரு. வைஷ்ணவ சாபம் ராமன் கையில வாங்கின்ற உடனே என்ன, இவ்வளவு நாளைக்கு பரசுராமர் வைஷ்ணவ பாவத்துல சாதனை பண்ணிருக்கார். அந்த வைஷ்ணவ பாவத்தில் அவர் பண்ண சாதனையுடைய பலத்தை பூரா தனுஷாக பகவான் ராமர்கிட்ட ஒப்படைச்சார். அவருடைய அந்த சாதனா காலம் முடிஞ்சுடுத்து. வைஷ்ணவர் அந்த சாபத்தை ராமர் வளைச்சு இது எங்க விடணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே பரசுராமர் சொன்னது, ராமாயணத்துல சொல்றது, நான் இவ்வளவு நாளைக்கு பண்ணின எல்லா தபசனுடைய பலனும் ராமபாணத்துக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு, ராமார்ப்பண வஸ்து அப்படின்னு சொல்லின உடனே அந்த ஆரோபணம் பண்ணதை ராமர் உள்ளுக்கு இழுத்துண்டார் அப்படின்னு வருதுன்னா, உள்ளுக்கு இழுத்துண்டாருன்னா வெளியில நிற்கப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஜீவாத்மாங்கிற ஒரு தப்பான ஒரு சத்தா, ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கப்பட்ட ஒரு ஃபேக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஒரு போலி எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கப்பட்ட பரசுராமரை பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்திங்கிற பரமாத்மா உள்ளுக்கு சேர்த்துண்டார், தனக்குள்ள அடக்கின்றார். பரசுராமன் தனியா ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லை. அங்க என்ன சொல்றார் பாருங்க, அக்ஷயம் மதுஹந்தாரம் ஜானாமி துவாம் சுரேஸ்வரம். ஏன்னா நீங்க இது வேதாந்தத்துல தவிர இதுக்கு பதில் வேற கொடுக்க முடியாது. என்ன குழந்தைகள் கேட்கும், பரசுராமனும் தசாவதாரம்னு சொல்றா, ராமனும் தசாவதாரம் சொல்றா, 2 பேரு அப்போ சொல்லுவா அதுதான் அவதாரம், ஒரே இடத்துல ஒரே மாதிரி 4 இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம், கதைக்கு சொல்லலாம். ஆனா அந்த இடத்துல இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா அப்படிங்கிற அந்த 2 உள்ள போட்டுட்டோமானா சுலபமா ஆன்சர் கிடைச்சிடுறது இல்ல. சுலபமா சாதகா லட்சணத்துல சாதகன் அந்த
சாதனை சாதனை படும். இதனே பாகவதம் சொல்லித்து முகு பிபத ஆலயம் பிபத ரசம் பிபத முகு அஹோ பிபத புவி பாவுகாஹா பிபத. எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆலயம் லயபரியந்தம் அப்படின்னு சொல்றத இந்த விஸ்வாமித்திரங்கிற அந்த சாதகன் இல்லாட்டா அந்த ஜீவன் ஜீவாத்மா ஜீவன் வருதே சும்மா சொல்லி நிறுத்த முடியாது. பரமாத்மாங்கிற அந்த ராமனை பார்த்து தன்னை ராமனுக்குள்ள தன்னுடைய தபசையும் எல்லாத்தையும் ராமன்கிட்ட ஒப்படைச்சு அந்த வில்லு ரூபத்துல ஒப்படைக்க அந்த ராமனும் அதை வாங்கிண்டு என்ன இந்த சாதனையை வச்சுதான் இந்த சாதனையை வச்சுதான் ராவணவத பர்யந்தமான காரியங்களை பண்ண போறார். ஏன்னா ராவணவதம்னு பண்றதுக்கு பரமாத்மாவா இருந்தா முடியாது. அப்ப ராமனே தன்னை ஒரு மனுஷனா காட்டிக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா பஞ்ச இந்திரியங்களும் பஞ்ச கர்மேந்திரியத்தையும் பஞ்ச ஞானேந்திரியத்தையும் அழிக்க போற ராவணனை ரூபமா பஞ்ச கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரிய ரூபமா இருக்கப்பட்ட ராவணனை இல்லாம பண்ணமானா பஞ்சேந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ண பரசுராமர் கொடுத்த வைஷ்ணவ ஜாபத்தை வச்சுத்தான் வதம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால அந்த வைஷ்ணவ ஜாபத்தை வாங்கினார், வருணன் கிட்ட கொடுத்து வச்சார். வருணன் அதை நேர அகஸ்தியர் கிட்ட இந்திரன் கிட்ட கொடுத்தார். இந்திரன் அதை நேர அகஸ்தியர் கிட்ட கொடுத்தார். அப்போ இந்திரனுடைய சம்பந்தம் வந்துடுறது. அப்ப இது எல்லாமே பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயமா தான் இருக்கு. வருணனும் பிரம்ம வித்யில குருவா இருக்கார். என்ன வாருணிகி வருணம் பிதரம் உபசசாரது. வருணனுமே பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல குரு. அப்போ வருண சம்பந்தம்ங்கிறது பிரம்ம வித்யா, இந்திர சம்பந்தம்ங்கிறது பிரம்ம வித்யா, அகஸ்திய சம்பந்தம்ங்கிறது பிரம்ம வித்யா. அகஸ்தர் ராமர் கிட்ட சொல்லப்பட்ட ஆதித்ய ஹிருதயம்ங்கிறது அதுவும் பிரம்ம வித்யா. அப்ப எதால ராவணனை ராமன் அழிச்சார் அப்படின்னு கேட்டா பிரம்ம வித்யா. பிரம்ம வித்யா அதுக்கு வால்மீகி போட்ட பேரு பிரம்மாஸ்திரேன. அஸ்திரத்துக்கு பேரும் பிரம்மம் தான். அப்ப பிரம்மாஸ்திரத்தால் அழிச்சார்னா ஒரு ஆட்டம் பாம்பை போட்டு ராவணன் மேல போட்டான்னு அர்த்தம் இல்லை. பிரம்ம வித்யால அழிச்சார். ராவணன் கடந்த இந்திரியத்துவத்தை ராட்சசத்துவத்தை பிரம்ம வித்யால இல்லாம பண்ணார். இப்போ அதுக்காக பரசுராமர் கிட்டே அந்த வில்ல வாங்கினார். பரசுராமர் எங்க போனாரதுக்கு அப்புறம் தான் நான் மகேந்திர பவனத்துக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றார். மகேந்திர பவனம் தான். இந்திர பவனம் அப்படின்னு சொன்னா அது தேவலோகம். மகேந்திரகிரி அப்படின்னு ஏதோ சொல்றார். இந்திரகிரிக்கு போறேன்னா அது தேவலோகம் எடுத்துக்கலாம். இது இந்திரகிரி இல்லை, மகேந்திரகிரி. அதாவது மகத்தத்துவஸ்தானம். மகத்தத்துவம் அங்க மகத்து பரமதத்துவம். அந்த பரமாத்ம சுரூபமாக நான் மாறிடுறேன் அப்படிங்கிறத பரசுராமர் அறிஞ்சு உணர்ந்து மாறின ஒரு ஆக்கியானம் பாலகாண்டத்தினுடைய கடைசியில சொல்லி வச்சார். இன்னும் பாலகாண்டம் முடிஞ்ச பாடில்லை. நாளைக்கு பாலகாண்டம் முடிஞ்சிடும். முடியப்படாது. அது எப்படி முடிக்கப்படும்? முடியறது இல்லை. நாளைக்கு பாலகாண்ட கதைகளை சொல்லி ஆகும். நாளைக்கே அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிக்கலாம், இல்லை நாளாந்தைக்கு அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிக்கலாம். எப்படியோ அது பகவான் எப்படி கொண்டு போறாரோ அது மாதிரி இருக்கும். ஆக 31 நாள் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. இன்னும் நான் பாலகாண்டத்தையே சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ராத்திரி தூக்கத்துல போதேந்திரா அவரோட தண்டத்தை கொண்டு என்ன மண்டையில அடிப்பாரு. அதனால நாளைக்கு பாக்க ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்.